Once again. Instrumental activities, madam. Okay, so we have discussed about instrumental activities. Time Okay. management, madam. Okay, time management. This topics comes under what? This topic comes under what? మనం టైం ఎట్లా మేనేజ్మెంట్ చేస్తాం? Good one. Time management we have discussed. Okay. Yes, madam. టైం మేనేజ్మెంట్ లో కొన్ని పార్ట్స్ చెప్తున్నారు మేడం. 7 పాయింట్. Very good. Yes, Amma. Yes. Good one. Ankita, very good. Inka? Anyone from MFC GJC Kuppam? Voice team? Have you attended Saturday's class? Yes or no? Yes, no. MFC GJC Kuppam, Chittoor district. Boys, have you attended Saturday's class or not? Yes అయితే ఇలా చూపించండి అమ్మా, నో అయితే ఇలా చూపించండి. Yes, good one. So what we have discussed on Saturday, what is the topic we have discussed? Name check. Who is this? What topic we have discussed? ఏం చెప్పుకున్నామండి సాటర్డే? మర్చిపోయారా సండే వచ్చినప్పటికి? Okay, anyone? Any others? కే దివ్య ఏదో చెప్తున్నారు? Madam, Yes, Amma. daily activities. Yes, we have discussed about the topic daily activities. What do you mean by daily activities? Anyone? రోజు చేసే పనులు. రోజు చేసే పనుల్ని డైలీ యాక్టివిటీస్ అంటారు. State it in English. Form a sentence in English. డైలీ రొటేట్. Yes, it is daily routines. What do you mean by daily routines? Work. What are daily activities or daily routines, we can say? Can you define it? I'm waiting for the answer. Yes, Kupam. Kupam is answering. MFC GJC చెప్తున్నారమ్మా? Yes, Amma. Tell me. What are daily activities? నేను చెప్తా మేడం. Who is this? Akanksha or Ankita? Every day morning I brush my hair, madam. Okay. Everybody cleans their teeth in the morning. My mother always cleans the house after breakfast. I like to play with my young ones. I drink plenty of water every day. Most people eat 3 meals a day. After walking up, I wake up my bed, madam. Okay. You make your bed. Good one. These are the examples of daily activities or the things you do in a day, right? I asked about the definition of daily activities. Define cheyandi daily activities ananu. Good one, Ankita. So you have memorized many things or else you have written many things. Good one. What are daily activities? 10 సార్లు చెప్పుకున్నాం రా. అంటే What are daily activities? సరే ఒకసారి నేను చెప్తాను, మీరు గుర్తుంచుకుంటారా? yes, madam. Yes. Yes, madam. Yeah. Please on your webcams, I have to see your faces. MFC GJC కుప్పమే కనిపిస్తున్నారు నాకు బాయ్స్. మిగతా వాళ్ళు ఆన్ చేసుకోలేదు webcams. Okay. So the activities we do regularly in a day. The activities
we do regularly in a day is called as daily activities. Okay, mali cheptunanu. The activities we do regularly in a day is called as daily activities. Okay, so those may be comprised of some habits, routines అని చెప్పుకున్నాం, natural things. Okay, so habits అంటే ఏంటమ్మా? Habits, can you name some habits? Even examples చెప్తారా habits కి? సో ఆల్రెడీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. ఎవరు? అంకిత చెప్పారు. ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారా? ఉప్పం? Yes, tell me some more examples of your daily activities. Or else నిన్న ఏం చేశారు చెప్పండి. Yesterday is a Sunday, for you a holiday. So what you have done? Walking, eating, sleeping, reading, watching TV. Divya, you have to say your name, your college name, and then answer. My name is Divya ma'am. I am coming from GJC Junior College, Pavur. Yes. Sleeping. Sleeping, eating, Ah, playing, yes. watching TV, Yes. coming to college, Yes. Going to college. combing hair, brushing, Combing your hair, brushing. brushing your teeth. Yes. Studying. Studying, ma'am. Yes. Good one. Very good, Amma. Some more? Any others? ఏంట్రా ఇంత ఈజీ టాపిక్ అన్నిసార్లు అడిగించుకుంటున్నారు? This is simple, very simple topic, right? Yes. Someone is answering? Yes, ma'am. I'm Akanksha, ma'am. Akanksha. Yes, చెప్పండమ్మా. ఆకాంక్ష వాయిస్ బ్రేక్ అయింది. Okay, ma'am. యా కంటిన్యూ చేయ ఒకసారి మాట్లాడు. Drinking coffee, ma'am. What is it, ma? Drinking coffee, ma'am. Drinking coffee? Okay. Biting Drinking nails, fingernails. coffee or drinking some milk. రాగి మాల్ట్ మీరు తాగుతారా? మీ కాలేజ్ లో ఇస్తారా రాగి మాల్ట్? No, ma'am. నో. ఓకే. ఇంకా సో మీ కాలేజ్ లో ఏమి ఇస్తారు? మిల్క్ అండ్ తెలీదు మ్యామ్, మేము తీసుకోము. ఓకే దెన్ ఇంకా నెక్స్ట్ biting fingernails, ma'am. ఓకే, biting fingernails is a bad habit, I think so. Yes. Any other? Emotional, ma'am. Being emotional. Emotional activities లోకి వస్తుందా? Feelings and emotions comes under what? Games, ma'am. Playing games, ma'am. Okay, playing games. Good one. Inka? Next sleeping, ma'am. Sleeping. Lying, Yes. ma'am. One. What more? Lying, ma'am. Lying. Ah. Inka? Wasting time, ma'am. Wasting time. Maybe. Like what? What you'll do? Sleeping, ma'am. How we are going to waste our time? By sleeping, ma'am. By sleeping. Okay. Yes, ma'am. Sleeping more than 8 hours is oversleeping. Inka? Skipping breakfast, ma'am. Yeah, that's a very bad habit. Skipping breakfast. Biting pen, ma'am. Biting pen. Yes, ma'am. These are all the habits we should not do. We should not include in our daily lives, right? Yes, ma'am. Good one.
Good one, Akanksha. You are thinking. Yes. Madhavi? Thank you, Akanksha. Madhavi from Manantapur. Name some daily activities, Amma. Madhavi is not there. MFC GJC Kuppam ఎవరైనా చెప్తారమ్మా? Some more daily activities we include in our lives. Taking bath, ma'am. Yes, taking bath is a regular habit and major గా Indians కి ఇది ఒక కష్టం. Yes, reading a newspaper. Newspaper, మీ ma'am. పేరు Yes, చెప్పండి. yes. మీ పేరు చెప్పండి. Soundarya, ma'am. Oh, Soundarya. You are from Mama? MFC Junior College, ma'am. Oh, MFC Junior College. Good one. First year or second year? First year, ma'am. Oh, that's why. Very good answers. సెకండ్ ఇయర్ కి వస్తే కొమ్ములు వస్తాయి అంటారు అంతేనా? No, ma'am. నువ్వా? Yes, yes. Ma'am is talking, I think so. చేస్తామా చెప్పండి. Second year students also, madam. Second year students also will answer. Okay, I'll wait for their answers. Okay, Rama, continue. Yes, you have said something. Writing homework, ma'am. Yes, writing homework or else finishing your homework for the day. Cleaning utensils, ma'am. Very good. Cleaning utensils. Yes. Helping your mom is a very good habit. Okay. Inka? Cleaning room, ma'am. Cleaning your room. Yes. Making your bed, cleaning your room. These are related to your neatness. Good one. Amma. Inka? Get ready to come to college, Getting ma'am. ready to come to going to college. Okay. Good one. Inka? Playing games, ma'am. Yeah, playing games. Thank you so much, Amma. Soundarya, good one. ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారా MFC? Playing cricket. Singing song, You ma'am. won't play cricket. Yes, singing songs. These are comes under your favorites. ఇంకా? That's all, ma'am. Yes. Okay. So you have come across with all the daily activities. Okay. రోజు మనం చేసే పనులు మీరు చెప్పారు చాలావి. Okay. So how you are going to make your day an effective day? ఒక ఎఫెక్టివ్ డే అవ్వాలి అంటే ఏం చేసుకోవాలి, ఎలా మనం చూసుకున్నాం, రైట్? గుర్తున్నాయా? జస్ట్ చెక్ ఇట్. సో వీ హ్యావ్ సీన్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ డైలీ యాక్టివిటీస్, రైట్? సో ఇందులో ఉన్న డైలీ యాక్టివిటీస్ ఆల్మోస్ట్ మీరు చెప్పారు, రైట్? ఎస్, కమింగ్ అప్ విత్ someone said instrumental activities. What do you mean by instrumental activities? We have under daily activities, we have also instrumental activities of daily living. What are those? And what activities come under instrumental activities? Anyone can answer. Activities of daily living lo general activities manam chusukunnamamma. There is a special category called instrumental activities of daily living. So what is this purpose, or else what are these activities which includes instrumental activities? Caring for others, child Yes. health Very management, good. home establishment, Okay. meal One at a time. preparation. Yes. Meal Divya is answering, right? Avunu ma'am. Financial Yeah. management, madam. Release and observe. Yes. You can Shopping, just a minute. Community mobility. safety and emergency maintenance, madam. Yes. Community You two can management. answer. Financial Just a minute. management.
వినిపిస్తుందా నా దివ్య voice? అండ్ అంకిత 1 by 1 చెప్పాలి. మ్యామ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చెప్పే ముందు మర్చిపోతున్నారు. మీ నేమ్ అండ్ కాలేజ్ నేమ్ చెప్పిన తర్వాత చెప్పాలి. 1 by 1. సారీ మ్యామ్. ఓకే My name is Ankita. name is- ఓకే చెప్పండి మేడం. చెప్పాలా మేడం? చెప్పు అంకిత. Yes. My name is Ankita, madam. I am studying inter second year from KSR College. Care for others, child Okay. reading, community mobility, Mhm. financial management, shopping, safety and emergency maintenance, communication management, financial management, health management and maintenance, home establishment and maintenance, meal preparation and cleanup. Yes. అంతే మేడం. Very good, ma'am. Very good, Amma. Yes, Thank you, now ma'am. Akanksha, your time. దివ్య అనుకుంటామా? దివ్య చెప్తాను. నెక్స్ట్ Akanksha చెప్పారా, దివ్య చెప్పారా? మ్యామ్ చెప్పేసింది కదా మ్యామ్ అన్ని. ఆకాంక్ష Yes, you can say నువ్వు it. చెప్పు దివ్య. మళ్ళీ మీరు చెప్పచ్చమ్మా. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. మై నేమ్ ఇస్ దివ్య మ్యామ్, జీజేసి జూనియర్ కాలేజ్ కావూర్. Yes. Care for others, child reading, health management, home establishment, meal preparation, religion observation, community mobility, financial management, and safe and emergency maintenance, ma'am. And Okay. shopping, Good, madam. cleanup. Shopping, Okay. cleaning. Okay. So these all activities comes under instrumental activities of daily living. So ఇవి ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే these activities will make you live in a society, okay? Live in a society and helps you to improve your quality of living. ఓకేనమ్మా? సొసైటీలో మనం ఎలా ఇండిపెండెంట్ గా ఎలా బతకాలి అనేది ఈ యాక్టివిటీస్ చెప్తాయి. ఈ యాక్టివిటీస్ మనకి తెలుసుంటే వీ క్యాన్ లివ్ ఎ గుడ్ లైఫ్ ఇన్ ఆర్ సొసైటీ. కమ్యూనిటీలో మనం మంచిగా ఉండొచ్చు అనే చెప్పే యాక్టివిటీస్ ఇవి. ఓకే, సో కేరింగ్ ఫర్ అదర్స్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ హ్యాబిట్ అండ్ విచ్ షుడ్ ఇంక్లూడ్, కంపల్సరీలీ ఇంక్లూడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. అంతేనమ్మా? సో అవతల వ్యక్తులకి సాయం చేయడం, లేకపోతే అవతల వాళ్ళని లేదా ముసలి వాళ్ళని ఎవరినైనా కేర్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అది మన లైఫ్ లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉండాలి. దాట్ కమ్స్ అండర్ యువర్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డైలీ లివింగ్. దెన్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై చైల్డ్ రేరింగ్ అని చెప్పారు. చైల్డ్ రేరింగ్, చైల్డ్ రేరింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పేరెంటింగ్ అని చెప్పాను. ఓకే, పేరెంటింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ యంగర్ వన్స్. చైల్డ్ రేరింగ్ అంటే ఏంటి? టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ యంగర్ వన్స్. మీ బ్రదర్స్ కానీ, మీ సిస్టర్స్ కానీ, మీ కజిన్స్ కానీ, మీ సిబ్లింగ్స్ కానీ, వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనేది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ కమ్స్ అండర్ యువర్ డైలీ లైఫ్. ఓకే, సో మీ తమ్ముడు, మీ చెల్లెలు అంటే మీకు చాలా ఇష్టం కదా, వాళ్ళని మీ పేరెంట్స్ ఎంతైతే బాగా చూసుకుంటున్నారో మీరు కూడా అంతే జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనేదే చైల్డ్ రేరింగ్. ఓకే, సపోజ్ మీ పేరెంట్స్ ఊరెళ్ళారు, వాళ్ళని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరికి అప్పగిస్తారు? యాజ్ ఏ ఎల్డర్ వన్ గా, నువ్వు ఎల్డర్ వన్ గా ఇంట్లో ఉంటే నీకు అప్పగిస్తారు, రైట్? సో దాట్ కమ్స్ అండర్ చైల్డ్ రేరింగ్. ఇంకా యాక్టివిటీస్ కుకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. నీకు వచ్చిన 10 రూపాయలు కానీ 50 రూపాయలు కానీ నువ్వు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నావు, ఎలా జాగ్రత్త చేసుకుంటున్నావు, లేదా ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ కి నువ్వు ఖర్చు పెడుతున్నావు అనేది కమ్స్ అండర్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డైలీ లివింగ్. Okay, so these activities will improve your quality of living in your society. Right? Of the activities of daily living and instrumental activities of daily living. Okay, so difference telustunda, right? Yes. So next one, what do you mean by time management? Time management ante anyone? Time management refers to the. What do you mean by time management? మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం, రైట్? Time management refers Yes, to the way that you organize. Divya ma'am.
The name and coach name. Okay. Divya ma'am. Time management refers to the way that you organize the plan, how long you spend, and specific activities. మేడం నేను చెప్తా మేడం అంకిత. Very good. అంకిత Yes, చెప్తాను. Amma, Ankita, చెప్పండి. Time management refers to the way that you Yes, organize. Amma, answer. Time management refers to the way that you organize and plan how long you spend on specific activities. Time management skill. What do you mean by time management? Yes, your answer is perfectly right. తెలుగులో Ma'am, ఎవరైనా తెలుగులో చెప్తారా టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే? ఎస్ అమ్మా, అదే కదా అడుగుతున్నా. I'm Akanksha, ma'am. ఆకాంక్ష. కాలాన్ని నిరంతరం సద్వినియోగపరచుకోవాలంటారు కదా మ్యామ్. ఎస్, కాలాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవడం, నిరంతరం సద్వినియోగపరచుకోవడం. వెల్ డన్, వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ అమ్మా. సమయ పాలన అని కూడా అంటారు మ్యామ్. కాలం విలువ సమయ పాలన అని కూడా అంటారు. ఎస్ ఎస్, సమయ పాలన అని కూడా అంటాము. ఓకే, కాలం విలువ తెలుసుకొని జీవించాలి మ్యామ్. కాలం విలువ తెలుసుకొని జీవించాలి. వెరీ గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్ ఆకాంక్ష. ఇంకా మనం చేసే పని మనకు తెలియాలన్నా కూడా టైం మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి. మనం చేసే పని మనకు తెలియాలంటే కూడా టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే తెలియాలి. వెరీ గుడ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ టైం మేనేజ్మెంట్ యాక్చువల్లీ? వాట్ ఈస్ టైం మేనేజ్మెంట్ యాక్చువల్లీ? సమయ పాలన అంటాము, సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలి. ఇంకా ఒకసారి చేయి జారిపోతే తిరిగి ఏది రాదు కదా మ్యామ్. ఎస్, ఖచ్చితంగా అందులో టైం అది టైం మాత్రమే కదా మ్యామ్. వెరీ గుడ్. ఏది తిరిగి రాంది అని అనుకుంటే అది ఖచ్చితంగా టైం మాత్రమే. ఒక టైం మెషిన్ ఉంటే మనకి తిరిగి వస్తుందేమో, అదృష్టవశాత్తు లేదా మన దురదృష్టం శాత్తు మనకి టైం మెషిన్ అనేది లేదు కాబట్టి టైం మనకి వెనక్కి రాదు. ఎస్, సో నీ యాక్టివిటీస్, నీ డైలీ యాక్టివిటీస్ మొత్తాన్ని నువ్వు ఎలా షెడ్యూల్ చేసుకుంటున్నావు, ఎంత టైం ఒక్కొక్క యాక్టివిటీకి స్పెండ్ చేస్తున్నావు, దాట్ కమ్స్ అండర్ యువర్ టైం మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో నువ్వు చేసే ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీని, డైలీ యాక్టివిటీస్ కి ఎంత టైం పర్టికులర్ గా స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీస్ కి ఇస్తున్నావు, దాట్ కమ్స్ అండర్ యువర్ టైం మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో టైం మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ మనకి ఏమి ఉండాలని చెప్పాము? We have discussed about 3 skills. One is prioritize and planning, right? Creating study goals. Third one, create a plan to deal with distractions. So first one, మీరు చెప్పుకున్నట్టు మీ డైలీ యాక్టివిటీస్ ని ఒక షెడ్యూల్ లేదా ఏం చేయాలి ఈ రోజు నేను అని ప్లాన్ అవుట్ చేసుకోవాలి, రాసుకోవాలి. అండ్ దెన్ ఏది ఫస్ట్ చేయాలి, ఏది నెక్స్ట్ చేయాలి అని ప్రియారిటైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఆర్ ఫస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, మీ మార్నింగే మన డైలీ మార్నింగ్స్ మనం ఎక్కువగా యాక్టివ్ గా ఉంటాం కాబట్టి ఏ పనులు బేగా ముగిస్తే మనకి వర్కౌట్ అవుతుంది, రోజంతా మనం వేరే టైంకి ఈ టైం వేరే దానికి కేటాయించవచ్చు అని మీరు డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, క్రియేటింగ్ స్టడీ గోల్స్. సో ఏదైనా మీరు చదువుతున్నప్పుడు దానికి గోల్స్ అనేవి సెట్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఈ టైంలో నేను ఇది కంప్లీట్ చేస్తాను, ఈ టైంలో ఇది కంప్లీట్ చేస్తాను అన్న స్టడీ గోల్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దాట్ కమ్స్ అండర్ ఆల్సో టైం మేనేజ్మెంట్. ఓకే, క్రియేట్ ఎ ప్లాన్ టు డీల్ విత్ డిస్ట్రాక్షన్స్. డిస్ట్రాక్షన్స్ అంటే మేజర్ గా ఏమొస్తాయమ్మా? మన ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ తో మనం బాగా డిస్టర్బ్ అవుతాం. లైక్ మొబైల్ ఫోన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు, లేకపోతే బ్రౌజింగ్, ఇలాంటివన్నీ మనం ఏం చేస్తామంటే సపోజ్ ఒక 5 minutes చూడాలనుకొని ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేస్తాం, రైట్? స్క్రోల్ చేసే కొద్దీ వస్తూ ఉంటాయి. దానివల్ల మనకి ఏంటంటే మన టైం మనకి తెలియదు, అంతేనా? రైట్, సో దాట్ విల్ మిస్ అవుట్ సమ్ టైమ్. కొంత టైం దీనికి వేస్ట్ చేసేస్తూ ఉంటాము. అలాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ కి మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు సెట్ ఏ టైం. నేను ఈ 5 minutes లో నేను మొబైల్ చూసుకుంటాను, మీద 10 minutes నేను చదువుకుంటాను అని నువ్వు టైం సెట్ చేసుకునే ఆ టైం లిమిట్ ప్రకారం నువ్వు వెళ్ళావంటే యూ క్యాన్ సేవ్ యువర్ టైం. ఓకే, దానివల్ల
నీ గోల్స్ ని నువ్వు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రీచ్ అవ్వగలవు, ఎక్కువ టైం నీ గోల్స్ మీద పెట్టుకోగలవు. రైట్? ఓకే, సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఏం చెప్పుకున్నాం, ఎఫెక్టివ్ డే ఒక షెడ్యూల్ ఉండాలంటే ఫస్ట్ వన్ స్టార్ట్ ఏ డే విత్ యా పాజిటివ్ మంత్ర అని అనుకున్నాం. రైట్? సో ఈ రోజు నాకు గొప్పగా ఉండబోతుంది, లేకపోతే ఈ రోజు నేను చాలా మంచి పనులు చేయబోతున్నాను అన్న పాజిటివ్ మైండ్ తో నువ్వు లేవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మేక్ ఏ డైలీ టు డూ లిస్ట్. ఏం చేయాలి, నేను ఈ రోజు ఏం పనులు చెయ్యాలి అని సార్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి, లేదా ఒక పేపర్ మీద రాసుకోవాలి. ఈ రోజు నాకు ఏమేం పనులు ఉన్నాయి, లైబ్రరీకి వెళ్ళాలా, లేకపోతే నా స్టడీస్ లో ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను, ఏ లెసన్స్ కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఈ రోజు ఏ సబ్జెక్ట్స్ చదవాలనుకుంటున్నాను, నెక్స్ట్ వన్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలా, ఏ ఫంక్షన్స్ అటెండ్ అవ్వాలా, ఇలాంటివన్నీ ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి. లిస్ట్ అవుట్ చేసుకున్న దాని తర్వాత స్పెసిఫిక్ గా దానికి టైం అంటూ ఇవ్వాలి. ఈ టైంలో నేను ఇది చేస్తాను, ఈ టైంలో ఇది చేస్తాను అని చెప్పేసి నీకు నువ్వుగా ఒక టైం ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఎప్పుడు పాజిటివ్, స్టార్ట్ ఏ డే విత్ యువర్ పాజిటివ్ మంత్ర, అంటే పాజిటివ్ మైండ్ తో నువ్వు లేవాలి. ఓకే, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఒక లిస్ట్, నువ్వు ఈ డైలీ యాక్టివిటీస్ లిస్ట్ ని ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఆ లిస్ట్ కి ప్రతి ఒక్క టైం ని నువ్వు మెన్షన్ చేయాలి, షెడ్యూలింగ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఈ టైంలో నేను ఇది చేస్తాను, ఈ టైంలో ఇది చేస్తాను అని చెప్పేసి నీ డే మొత్తం ని నువ్వు ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ నీ యాక్టివిటీస్ అన్ని రాసుకున్న తర్వాత నేను ఏది ముందు చేయాలి, ఏది తర్వాత చేయాలి అనేది ముందుగానే సెట్ చేసుకోవాలి. ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ కి నువ్వు ఫస్ట్ ప్రియారిటైజ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, దెన్ నీ స్టడీ గోల్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు చూస్ ఎ టాస్క్. సపోజ్ నేను కాలేజ్ లో ఉన్నాను, 8 to 12:30, మన 9 to 12:30 నా కాలేజ్ అవర్స్. ఆ టైంలో నేను ఏ సబ్జెక్ట్స్ డీల్ చేస్తున్నాను, ఒకవేళ నాకు స్టడీ అవర్ ఇస్తే నేను ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. ఓకే, సపోజ్ మేజర్ గా మనకు టీచర్ రాలేదనుకోండి క్లాస్ కి, విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ స్టడీ అవర్, రైట్? అంతేనా? సో ఆ టైంలో పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు నేను ఈ క్వశ్చన్ ఎంత టైంలో చదువుతున్నాను, ఎంత టైంలో చదవగలను అన్న ఒక డెసిషన్ నువ్వు తీసుకొని ఆ టార్గెట్ పెట్టుకొని నువ్వు ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అది ఓన్లీ స్టడీసే కాదు, ఏ యాక్టివిటీ అయినా, ఏ టాస్క్ అయినా నువ్వు తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ లో ఒక టాస్క్ తీసుకోవాలి, దానికి టైం సెట్ చేసుకోవాలి, ఆ టైం లిమిట్ లో నువ్వు చేయగలవా లేదా, లేకపోతే దానికి నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఇవి మధ్య మధ్యలో బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ నీ వర్క్ ని ఫినిష్ చేసుకోవాలి. నీ మైండ్ కి స్ట్రెస్ ఇవ్వకుండా మధ్య మధ్యలో బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ యువర్ టాస్క్ విత్ ఇన్ టైం. టైంలో కంప్లీట్ చేస్తావు. ఒకవేళ టైం దాటి నీకు వెళ్ళిందంటే నీ క్యాపబిలిటీ ఏంటో నీకు అర్థం అవుతుంది. నువ్వు ఎంత టైంలో ఫినిష్ చేయగలవో ఒక టాస్క్ తీసుకుంటే అది నీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ యువర్ డైలీ షెడ్యూల్. అర్థమైంది కదమ్మా? రైట్? సో ఆఫ్టర్ దాట్ వి హావ్ డిస్కస్డ్ వాట్ ఆర్ టైం మేనేజ్మెంట్ వల్ల మనకు వచ్చే లాభాలు ఏంటి. ఎవరైనా చెప్తారా? టైం మేనేజ్మెంట్ వల్ల మనకు వచ్చే లాభాలు ఏంటి? మనం చేయాలనుకున్న పనిని సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తాం. చేస్తామా? మనం చేయాలనుకున్న పనిని సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తాం మేడం. టైం మేనేజ్మెంట్ టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా. Yes, ముందుగా one of the major important thing is we can save a lot of time by scheduling. షెడ్యూల్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి టైం 24 hours లో ఉన్న టైం ఎప్పుడు టైం చాలేదు అని అంటాం కదా, అలాంటివి అనకుండా ఉండడానికి మనం షెడ్యూల్ చేసుకుంటే చాలా టైం ని మనం వేస్ట్ చేయకుండా ఉంచుకోవచ్చు, మన గోల్స్ కి అవి వాడుకోవచ్చు. ఇంకా ఎనీ అదర్ బెనిఫిట్స్? complete the task within time madam. Yes, so by you can know your strengths, you can know your weaknesses, you can know your capabilities. నేను ఎంత వరకు చేయగలను, ఎంత లోపు నేను ఫినిష్ చేయగలను ఒక టాస్క్ తీసుకుంటే. ఓకే, సో నా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా ఉంది, నా ఫోకస్ చేస్తున్నానా లేదా, ఇలాంటివన్నీ మనకి మనమే ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, గుర్తించవచ్చు. ఇంకా ఇచ్చిన వర్క్
ఆల్రెడీ మనం షెడ్యూల్ చేసేసుకుంటాం కాబట్టి ఈ రోజు ఈ వర్క్ ఉంది, ఈ రోజు చేసేయాలని చెప్పేసి షెడ్యూల్ చేసుకుంటాం కాబట్టి విత్ ఇన్ టైమ్ లో మన ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ కానీ మన హోమ్ వర్క్స్ కానీ సబ్మిట్ చేయగలం. Boost our confidence. ఎస్, ఇట్స్ బూస్ట్ అవర్ కాన్ఫిడెన్స్. మన క్యాపబిలిటీస్ మనకి తెలిసినప్పుడు, మన స్ట్రెంగ్స్ మనకి తెలిసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనం చేయగలనన్న కాన్ఫిడెన్స్ మనలో వస్తుంది. Improved ఒకవేళ career- మన Improved career opportunities reduce our stress, madam. ఇంప్రూవ్డ్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్. ఎప్పుడైతే నువ్వు స్పెషల్ టైమ్ ఎక్స్ట్రా టైం ఉంటుందో ఆ టైంలో నువ్వేమైనా నీ జాబ్ పర్పస్ కానీ లేకపోతే నీ నీ ఫిజికల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ నువ్వేమైనా మెంటల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ ఏదైనా తీసుకో ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తే, లైక్ గోయింగ్ ఫర్ లైబ్రరీ, రీడింగ్ సమ్ న్యూస్ పేపర్స్, ఓకే, గెయినింగ్ సమ్ నాలెడ్జ్ విషయాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే దాని వల్ల నీ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి పెరుగుతాయి. ఎప్పుడు పెరుగుతాయి అంటే దానికి నువ్వు పర్టికులర్ టైం అలోకేట్ చేస్తున్నప్పుడు యూ క్యాన్ గెయిన్ సమ్ నాలెడ్జ్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మీ స్టడీస్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్, రైట్? పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో కొన్ని నేర్చుకుంటున్నారు, యువర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంగ్లీష్, కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ లో కొన్ని నేర్చుకుంటున్నారు. దిస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ కెరియర్స్, అంతేనమ్మా? సో కెరియర్ కి యూస్ఫుల్ అని మీరు మన ఫ్యాకల్టీ మనకి ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేశారు. సో వీఆర్ లెర్నింగ్ ఆర్ గెయినింగ్ సమ్ నాలెడ్జ్. ఇవి ఎక్కడ యూస్ చేయాలి, మనం పాటిస్తున్నామా లేదా మీరు చెక్ చేసుకోగలిగితే యు విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ కెరియర్. ఓకే, సో అంతేకాదు ఒక టైం ని విత్ ఇన్ టైం లో కంప్లీట్ చేస్తే మనం రిలాక్స్ అవుతాము. అదే టైం దాటి మనం ఏమైనా చేయాల్సి వస్తే విల్ ఫీల్ వెరీ స్ట్రెస్డ్, అంతేనా? ఫర్ సపోజ్ మార్నింగ్ 9 కి స్కూల్ కాలేజ్ అనుకోండి, ఓకే, మీరు 8:30కి లెగిస్తే షెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది? ఉరుకులు పరుగులు, అంతేనా? ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి అవ్వదు, ఒక ఏంటది బుక్స్ సర్దుకోవడానికి అవ్వదు, ఏ బుక్స్ ఈ రోజు పెట్టుకోవాలో తెలీదు, ఓకే, పరిగెడతాం, అంతేనా? రైట్? సో మనం ఏమవుతుందంటే ఒక ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతాము. అదే మనం ఆల్రెడీ మార్నింగ్ షెడ్యూల్ పెట్టుకొని నేను 6కి రోజుకి 6కి లెగుస్తాను, ఈ టైంకి లెగుస్తాను, ఈ టైంలో నేను బుక్స్ చదువుకుంటాను, ఈ టైంలో నేను టిఫిన్ తింటాను అని ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ చేసుకుని ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఫాలో అయ్యావు అంటే దెన్ యుల్ బి ఫీల్ లెస్ స్ట్రెస్డ్. ఓకే, స్ట్రెస్ అనేది నీకు ఉండదు, నీ ఫిజికల్ గా నువ్వు స్ట్రాంగ్ గా ఉండగలవు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మెంటల్ గా కూడా నువ్వు స్ట్రాంగ్ గా ఉండగలవు. రైట్? సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ బెనిఫిట్స్ వైల్ కమింగ్ టు టైం మేనేజ్మెంట్. సో దాంట్లో తీసుకోవాల్సిన చిన్న టిప్స్ గురించి ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామమ్మా? ఎవరైనా ఈ 7 చెప్తారా చూడకుండా? ద టిప్స్ ఫర్ టైం మేనేజ్మెంట్ చెప్తారా? Seven discuss చేసుకున్నాం. 7 tips we have discussed. What are those? Set goals correctly, madam. Yes, first one is your name, college name and then answer. Ankita, madam. Yes. Ankita? KSR College. Yes. First one, set KSR goals College, correctly, Anantapura. madam. Yes, madam. Set goals correctly. Correctly. Okay? మనం సెట్ చేసుకున్న గోల్స్ కరెక్ట్ గా సెట్ చేసుకోవాలి, మనం రీచ్ అయ్యే గోల్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, Prioritize wisely. ప్రియారిటైజ్ వైజ్లీ. మన యాక్టివిటీస్ ని మనం రోజు ఒక టు డూ లిస్ట్ రాసుకుంటాం కాబట్టి, చేసే లిస్ట్ ని మనం రాసుకుంటాం కాబట్టి అవి ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఏ టైంలో ఏది చేసుకోవాలి, ఏది ఇంపార్టెంట్ వర్క్, ఏది అన్ఇంపార్టెంట్ వర్క్, లేదా ఏది అర్జెంట్ వర్క్ అనేది చూసుకోవాలి ముందుగానే. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, Set a time limit, madam. సెట్ ఏ టైం లిమిట్ ఫర్ ఈచ్ టాస్క్. ఓకే, సో షెడ్యూల్ చేసుకుంటాం, ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీకి ఇంత టైం అలోకేట్ చేసుకుంటాము. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్, Take breaks between tasks, madam. ఎస్, టేక్ బ్రేక్స్ బిట్వీన్ టాస్క్. ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే అమ్మా, కంటిన్యూస్ గా ఒకే వర్క్ చేస్తే మనం బోర్ ఫీల్ అవుతాము, అంతేకాదు మన ఫోకస్ ని లూజ్ అవుతాము, మన కాన్సన్ట్రేషన్ ని లూజ్ అవుతాము. సో మధ్య మధ్యలో మనకి బూస్టప్ చేసుకోవడానికి, మనల్ని మనం ఎనర్జైజ్ చేసుకోవడానికి కంప్లీట్ గా కొన్ని బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ మనం మన వర్క్ ని కంటిన్యూ చేయాలి. ఓకే, సో లేకపోతే గనక వి లూజ్ సమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ ఎల్స్ మనమే బోర్ ఫీల్ అయిపోయి అది పక్కన పెట్టేస్తాము కంప్లీట్ గాని. అలా ఫీల్ అవ్వకుండా ఏంటంటే మధ్య మధ్యలో బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ మన ఇచ్చిన టాస్క్ ని విత్ ఇన్ టైమ్ లో కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. గుడ్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, Next,
Organize yourself, madam. ఎస్ ఆర్గనైజ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఆ టైం కి నువ్వు అవైలబుల్ గా నువ్వు అవైలబుల్ గా ఉంచుకునేటట్టు చూసుకోవాలి. ఓకే, ప్లాన్ చేసుకోవాలి నీ షెడ్యూల్ ని. ఎస్, Plan ahead, madam. ప్లాన్ అహెడ్, దెన్ యూ క్యాన్ గో అహెడ్. ఓకే, నీ ఫర్దర్ గా ఇంకేమైనా ప్లాన్స్ మిగిలి ఉంటే వాటిని కూడా చేయడానికి ట్రై చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ టిప్స్ వైల్ కమింగ్ టు ఎఫెక్టివ్ టైం మేనేజ్మెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సెట్టింగ్ గోల్స్ కరెక్ట్లీ. థ్యాంక్ యూ అంకిత, థ్యాంక్ యూ. Setting goals correctly. Second one, Prioritize wisely, ma'am. prioritize. Wisely. Prioritize. Third one, setting a time limit. Fourth one, take breaks Task. between tasks. Fifth one, organize yourself. Sixth one, remove non-essential Remove tasks. ఏం చేయాలి? సో అవసరం లేని వర్క్స్ ని, ప్రస్తుతానికి ఈ రోజు అవసరం లేదు అనుకున్న వర్క్స్ ని నువ్వు పక్కన పెట్టేయాలి. ఓకే, ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటున్నావో వాటిని చేయడానికి ముందుగా ప్రియారిటైజ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ప్లాన్ అహెడ్. ఫర్దర్ గా ప్లాన్స్ వేసుకోవాలి. రైట్, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ టిప్స్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ యెస్టర్డేస్ క్లాస్. ఓకే, సో లెట్స్ గో ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. ఈ రోజు క్లాస్ డిస్కస్ చేసుకుందామమ్మా. సో దిస్ కంటిన్యూస్ విత్ ద డైలీ యాక్టివిటీస్. సో ఈ మన ఈ రోజు రేపు కూడా మనం డైలీ యాక్టివిటీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము, రైట్? ఎస్, సో లెట్ us discuss further more topics under daily activities. Just a minute. Okay. One second. Yes. So you have known about your habits and routines, right? So habits అంటే ఏమనుకున్నామా? Habits. సో ఆటోమేటిక్ గా మనం ఆలోచించకుండా చేసే పనులు, అలవాటు అయిపోయిన పనుల్ని మనం హ్యాబిట్స్ అని అంటున్నాం. వెరాజ్ రొటీన్స్ కమ్స్ అండర్ గ్రూప్ ఆఫ్ హ్యాబిట్స్. మనకి ఏంటంటే ఇవి మన స్పెసిఫిక్ టైమ్స్ లో మనం షెడ్యూల్ చేసుకునే థింగ్స్ ని మనం రొటీన్స్ అని అంటాము. సపోజ్ హ్యావింగ్ ఏ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎట్ 8 o'clock, 9 o'clock. ఓకే, హ్యావింగ్ ఏ స్లీప్, ఆఫ్టర్నూన్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ స్లీప్, పడుకోవడం, ఇలాంటివన్నీ మన రొటీన్స్ లోకి వస్తాయి, రైట్? So you know about your habits and routines. Now coming to some daily routines already discussed చేసుకున్నవే మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామమ్మా. So check it out, how to set yourself for success with a better morning routine. ఓకే, సో ఒక రొటీన్ ఎఫెక్టివ్ డే మనకి ఉండాలంటే మనం చేసే పనులు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. లెట్స్ చెక్ ఇట్ వన్ మోర్ టైం. గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ మోర్ టైం బై వేకింగ్ అప్ ఎర్లియర్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడు పడుకోవాలి, ఎప్పుడు లేవాలి అనేది మనమే చూస్ చేసుకుంటాము, రైట్? సో గివింగ్ 8 hours స్లీప్, 8 hours, 7 to 8 hours అనేది వెరీ గుడ్ స్లీప్ అమ్మా. సో ఖచ్చితంగా మన బాడీకి 7 to 8 hours కావాల్సి ఉంటుంది. సో నైట్ ఎర్లీగా పడుకున్నామంటే మనం మార్నింగ్ ఎర్లీగా లేవగలం, అంతేనా? సో మినిమం టైం దీంట్లో ఎంత ఉండాలంట? 7 to 8 hours ఫర్ అవర్ హెల్దీ లైఫ్. మన హెల్దీగా మనం ఉండాలి, లేదా మన వర్క్స్ మీద మనం అలసిపోకుండా చేసుకోవాలి అనుకుంటే గనక గుడ్ స్లీప్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఆ స్లీప్ మీ బాడీకి ఇస్తున్నారా లేదా చెక్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ వన్, మనం ఎర్లీగా లేవాలి అనుకుంటే గనక ముందుగానే 8 hours ముందుగానే పడుకోవాలి. సో సెట్ యువర్ టైం అకార్డింగ్లీ, దానికి తగ్గట్టుగా మీ టైం ని సెట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్, లేచిన వెంటనే మార్నింగే లెగిస్తే మనకి టైం ఎక్కువగా, డేకి ఎక్కువగా ఉంటుంది, తెలుస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, మేక్ యువర్ బెడ్. ఏం చేయాలి లేచిన వెంటనే? యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ ద థింగ్స్ ఆన్ యువర్ బెడ్. దుప్పట్టాస్, లేకపోతే తలగడి సరి చేసుకోవడం, దుప్పట్ట మడత పెట్టేసుకోవడం, పక్క నీట్ గా చేసుకోవడం అనేది దట్ కమ్స్ అండర్ మేకింగ్ యువర్ బెడ్. సో దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ హ్యాబిట్. నీకు తర్వాత మీ మమ్మీ వచ్చి చేయడం గానీ, మీ నాన్నగారు వచ్చి చేయడం గానీ, లాంటి పనులు చేయకుండా నువ్వే చేసుకోవాలి. ఓకే, సో మేకింగ్ యువర్ బెడ్. మీ హాస్టల్లో ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్ మీకు చేసి పెట్టడం కాదు, మీరే
మీ పనులు చేసుకోవాలి. సో కొంతమంది ఏమో ఏంటవి జూనియర్స్ ఏమో సీనియర్స్ ఏమో జూనియర్స్ చేసి పెడుతుంటారు, రైట్? అంతేనా? రైట్. సో అలాంటి పనులు చేయకుండా మనకి మనమే చేసుకోవాలి, మన బెడ్ మనమే నీట్ గా సర్దుకోవాలి. ఓకే, సెట్ యువర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఇన్ ఏ డే. సో ఏం చేయాలమ్మా, ఇది కమ్స్ అండర్ ప్రియారిటీస్, అంతేనా? రైట్. సో ఏం చేసుకోవాలి, ముందు ఏది ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్, ఏ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్లు ఉన్నాయో, అర్జెంట్ టాస్క్ ఖచ్చితంగా చేసేయాలి ఇప్పుడు అనే టాస్క్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ముందుగా మొత్తం అన్ని సార్ట్ అవుట్ చేసుకొని రాసుకోవాలి. దానికి టైం షెడ్యూల్ అంటూ ఇవ్వాలి. ఓకే, కనెక్ట్ విత్ యువర్ బిగ్గర్ గోల్స్ బై జర్నలింగ్. ఓకే, జర్నలింగ్ అంటే ఎవరైనా చెప్తారమ్మా? జర్నలింగ్. సో జర్నలింగ్ ఇస్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, రాసుకుందరు. ఓకే, జర్నలింగ్ అంటే ఏంటంటేనమ్మా, మీ థాట్స్ ని కానీ, మీ ఫీలింగ్స్ ని కానీ, మీ ఎమోషన్స్ కానీ ఒక బుక్ మీద పెట్టడం. ఇట్స్ రైటింగ్ ఎ డైరీ కమ్స్ అండర్ జర్నలింగ్. ఓకే, సో ఏంటంటే నేను ఈ రోజు చేయాలనుకున్న వర్క్స్, నా గోల్ కి సంబంధించిన వర్క్స్. సపోజ్ నేను ఒక డాక్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను, ఓకే, లేదా నేను ఒక టీచర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. ఒక టీచర్, నా గోల్ ఏమో, నా బిగ్గెస్ట్ గోల్ ఎడ్యుకేషన్ లో మొత్తం గోల్ ఏంటి, ఐ హావ్ టు బికమ్ ఏ టీచర్. ఓకే, సో టీచర్ కి దేని మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి, ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి, అంతేనా? సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్? నేను ఈ రోజు ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి నేను ఎలా ఈ రోజు ఏం చేయాలి, ఆ సబ్జెక్ట్ లో ఏం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను అనేది నువ్వు ఆలోచించుకొని సార్ట్ అవుట్ చేసుకొని ఒక పేపర్ మీద రాసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ జర్నలింగ్ కమ్స్ అండర్ రైటింగ్ సమ్ డైరీ. నీ థాట్స్ ఏంటి, నీ ఆలోచనలు ఏంటి, నా గోల్స్, నేను ఏమనుకుంటున్నాను, నేను ఏమవ్వాలనుకుంటున్నాను, అసలు నేను ఈ రోజు ఏం పనులు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనేది రాసుకోవడమే నథింగ్ బట్ యువర్ జర్నలింగ్. సో నీ గోల్ మీద నీ ఆలోచన ఏంటి, నేను ఏమవుదాం అనుకుంటున్నాను, అలాంటివన్నీ నువ్వు ఒక బుక్ లో రాసుకోవాలి, ఒక డైరీలో రాసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. దాని గురించి నువ్వు ఎంత వర్క్ చేస్తున్నావు అనేది చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ప్రతిసారి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, మెడిటేట్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ యువర్, మెడిటేట్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద డే బ్రింగ్స్. సో ఏ రోజు ఏ నిమిషం ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి ముందుగానే మనం ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి ఆ డేని ఫేస్ చేయడానికి. ఓకే, ఆ రోజంతటిని నేను ఫేస్ చేయడానికి నేను ముందుగానే ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి, నా మైండ్ ని ముందుగానే నేను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో మెడిటేషన్ విల్ హెల్ప్స్ మీ టు ఫోకస్ ఆన్ ద థింగ్స్. సో మెడిటేషన్ ఏం చేస్తుందమ్మా, మనం ఎక్సర్సైజ్ కానీ మెడిటేషన్ కానీ ఎందుకు చేస్తాము, మన బాడీ రిలాక్స్ అయ్యి, మన బాడీ ఆ రోజంతా మనం పాజిటివ్ తో పని చేయడానికి మెడిటేషన్ గానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయమ్మా. దాని వల్ల మన వర్క్స్ మీద మనం ఫర్దర్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలం. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ సమ్ మెడిటేషన్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ మెడిటేషన్ ఏం చేస్తుందంటే మన పాజిటివ్ ఎనర్జీని బయటికి తీసుకొస్తుంది. మన మైండ్ రిలాక్స్ అయితే మనం ముందుండే ఇష్యూస్ కి మనం ఎదుర్కోవడానికి మన మైండ్ ముందుగానే ప్రిపేర్ అవుతుంది. ఓకే, సో గోయింగ్ మెడిటేషన్ విల్ గివ్ యూ ఎ పాజిటివ్ ఎనర్జీ, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, యూ షుడ్ ఏంటది, నోట్ అవుట్ దిస్ పాయింట్, స్కిప్ ఈమెయిల్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. మన ఏంటంటే రోజు మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఫస్ట్ చూసేది ఏంటి, మొబైల్. ఓకే, ఇంట్లో ఉంటే మొబైల్ చూస్తాము, రైట్? సో ఒక హాస్టల్కి వస్తే ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఇంట్లో ఉంటే లేచిన వెంటనే మనం మొబైల్ చూసుకుంటాము, ఏం అప్డేట్స్ వచ్చినాయి, వాట్సాప్ కానీ టెలిగ్రామ్ కానీ ఈమెయిల్స్ కానీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. దిస్ షుడ్ నాట్ బి డన్. ఓకేనా? సో మీరు మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఒక 5 minutes మీకు మీరుగా టైం ఇచ్చుకొని నేను ఏం చేయాలి ఈ రోజు అని సార్ట్ అవుట్ చేసుకొని ఒక 5 minutes మెడిటేషన్ చేసుకొని ఆ తర్వాతే మీ మెయిల్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి కానీ మీ ఫోన్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి కానీ ట్రై చేయాలి. లేచిన వెంటనే మీ మొబైల్ లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చెయ్యకూడదు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఫస్ట్. సో మీ డేకి మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటట్టు మిమ్మల్ని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. అండ్ దెన్ మీ టాస్క్స్ ఏంటో ఈ రోజు ఏంటో చెక్ చేసుకొని
వాటికి షెడ్యూలింగ్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత మీ మెయిల్స్ కి రిప్లై ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే మీ మెసేజెస్ చూసుకోవడం కానీ చేసుకోవాలి. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఏంటంటే మార్నింగే ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ టాస్క్ లు మార్నింగే మనం కంప్లీట్ చేసుకోగలం అనేది చెక్ చేసుకొని దాన్ని ఆర్డర్ గా ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఓకే అంతేకాదు ఒక గ్రూప్ గా వర్క్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ మెనీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, చాలా ఎక్కువ మంది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మీకు, రైట్? సో కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు అందరితో కలిసి ఉండడానికి మీరు ట్రై చేస్తారు. యు ఆర్ ఏ గుడ్ ఫ్రెండ్ టు ఎవ్రీ వన్. సో అలా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఒక టాస్క్ ఇస్తే ఒక కంబైన్డ్ గా బ్యాచ్ ప్రకారం మేము ఎలా చేయాలి, ఆర్గనైజ్ ఎలా చేసుకోవాలి ఓకే అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. అంతేకాదు గ్రూప్ తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎలా అడ్జస్ట్ అవుతున్నారు, లేకపోతే మీరు సలహాలు ఎలా ఇస్తున్నారు, అది ఎలా ఫాలో అవుతున్నారు, అవతల వాళ్ళు చెప్తుంది వినగలుగుతున్నారా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే సో గ్రూప్ గా వర్క్ చేయడం ట్రై చేయండి అమ్మా. గ్రూప్ స్టడీస్ కానీ గ్రూప్ గా మీరు డిస్కస్ చేసుకోవడం కానీ, ఒక టాపిక్ ని తీసుకొని సపోజ్ మీరు ఈ రోజు ఒక న్యూస్ పేపర్ లో ఒక టాపిక్ చదివారు, దాంట్లో పాజిటివ్స్ ఏంటి, దాంట్లో నెగటివ్స్ ఏంటి మీ క్లాస్ తో డిస్కస్ చేయండి, రైట్? సో దిస్ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. అంతేకాదు మీ థాట్ ప్రాసెస్ మెరుగుపడడానికి, మీ ఆలోచనలు మెరుగుపడడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మీ ఆలోచనలు ఏంటి, అవి ఎలా ఉన్నాయి నా సొసైటీ గురించి తెలుస్తుంది. ఓకే సో ప్రాక్టీస్ దిస్ వన్. బ్యాచ్ తో వర్క్ చేయడానికి ఏంటంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక రోజు న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నారు అనుకోండి, ఆ న్యూస్ పేపర్ లో ఒక టాపిక్ తీసుకోండి, ఒక 4 ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ అవ్వండి. గ్రూప్ అయ్యి ఈ రోజు మనం ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందామని ఒక ఇద్దరు పాజిటివ్ గా మాట్లాడండి, ఒక ఇద్దరు నెగటివ్ గా మాట్లాడండి. ఓకే సో ఇప్పుడు మీరుగా డిస్కస్ చేసుకుంటే దాంట్లో ఉన్న ఆ టాపిక్ ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది, దాని మీద నాలెడ్జ్ మీరు సంపాదించగలరు. అంతేకాదు వేరే వ్యక్తులు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు అనేది మీకు తెలుస్తుంది, నేను ఎలా ఆలోచిస్తున్నాను సమాజం గురించి అనేది తెలుస్తుంది. అంతేకాదు దాంట్లో ఉన్న మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఒక గ్రూప్ ని లీడ్ చేయడానికి కానీ అలాంటి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కానీ మీకు ఉపయోగపడతాయి, తోడ్పడతాయి, రైట్? నెక్స్ట్ సెట్ హార్డ్ లిమిట్స్ ఆన్ సర్టెన్ యాక్టివిటీస్. ఓకే సో కాస్త కష్టంగా ఉన్నాయి, చాలా కష్టమేమో, ఇది చేయలేనేమో అన్న పనులకి నువ్వు ఎక్కువగా టైం ఇవ్వడానికి ట్రై చేయాలి. ఎక్కువగా టైం ఇచ్చి దాన్ని ఫినిష్ చేయడానికి, లేదా దానికి ఇంకేమైనా నేర్చుకుంటే ఈ టాస్క్ ని ఈజీగా చేయగలనా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. వాటి మీద నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. నేను ఈ రోజు చేయలేకపోయాను ఈ టాస్క్, నేను ఎందుకు చేయలేకపోయాను, దీంట్లో ఎందుకు నేను డ్రాగ్ అయ్యాను అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేసుకుంటూ ఫర్దర్ గా నేను రేపు ఇది కంప్లీట్ చేయడానికి నాకు ఎలాంటి ఇష్యూస్ తెలియాలి, నేను ఎలాంటి విషయాలు తెలుసుకోవాలి కంప్లీట్ చేయడానికి అని నువ్వు వాటికి టైం ఇస్తూ నువ్వు నీలో ఉన్న నెగటివ్స్ ని పాజిటివ్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే సో యూజ్ GTD టు బిల్డ్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ ఆర్గనైజ్డ్. ఓకే నీ టాస్క్ ని ఒక షెడ్యూల్ లో వచ్చేటట్టు, ఓకే ఒక ప్లానింగ్ ప్రకారం ఒక పద్ధతిగా అరేంజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేసుకోవాలి. ఓకే సో నెక్స్ట్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ యువర్ అకంప్లిష్మెంట్స్ అండ్ రైట్ డౌన్ 3 గుడ్ థింగ్స్ దట్ హ్యాపెండ్. నువ్వేం చేస్తావంటే నువ్వు కంప్లీట్ చేసుకున్న ఏదో ఒక నచ్చిన 3 విషయాల్ని నువ్వు రాసుకోవడానికి ట్రై చెయ్యు. ఓకే నువ్వు కంప్లీట్ సపోజ్ ఈ రోజు నువ్వు ఒక 7 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చదవాలనుకున్నావు, నువ్వు కంప్లీట్ చేసేసావు. ఓకే నువ్వు లైబ్రరీకి వెళ్దాం అనుకున్నావు, కంప్లీట్ చేసేసావు ఆ టాస్క్ ని. ఓకే సో ఇలాంటివి ఏదైతే నువ్వు నీకు ఇష్టంగా కంప్లీట్ చేసుకున్నావో ఆ టాస్క్ ని నువ్వు నోట్అవుట్ చేసుకో, రైట్? సో నోట్అవుట్ చేసుకొని నీకు నువ్వే అలా నోట్అవుట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందమ్మా, నీలో ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. ఓకే నువ్వు బాగా చేయగలిగావు, ఈ రోజు నువ్వు ఎక్కువ వర్క్ చేసావు అని నీకు నువ్వు మెప్పు పొందుకునే అవకాశం దక్కుతుంది. ఓకే సో దాట్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ ఇంప్రూవ్. ఖచ్చితంగా నీలో ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ ని నువ్వు చూస్తావు, ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలవు. ఓకే సో మేక్ స్పేస్ ఫర్ యర్ మెంటల్ సాలిట్యూడ్. అంటే ఏంటంటే నీ ఎమోషన్స్ కి నీ ఫీలింగ్స్ కి కొంచెం టైం అంటూ ఇవ్వు. స్పెండ్ యువర్ టైం విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ. సపోజ్ మీరు హాస్టల్లో ఉన్నారు, ఇప్పుడు టైం స్పెండ్ చేయడం అవ్వదు అన్నప్పుడు
ఒక వీక్లీ వన్స్ వాళ్ళకి కాల్ చేసి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, నీ ఎమోషన్స్ కి నీ ఫీలింగ్స్ కి కొంత టైం అంటూ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో నీ ఫ్రెండ్స్ తో కొంత ఒక 5 to 10 minutes రోజులో గడుపు, వాళ్ళతో డిస్కస్ చెయ్యి. సో ఈ వాళ్ళతో ఫ్రీగా మాట్లాడడానికి కొంత టైం అంటూ మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఓకే రైట్. స్పెండ్ టైం ఆన్ ఏ హాబీ. నీ ఫ్రెండ్స్ తో ఎంత టైం స్పెండ్ చేయడం నీకు ఇష్టమో అంతేకాదు నీ హాబీ మీద కూడా నువ్వు వర్క్ చేయాలి. సపోజ్ కొంతమందికి స్టోరీస్ రాయడం, స్టోరీ రైటింగ్ అంటే కొంతమందికి ఒక హాబీ, డ్రాయింగ్ అంటే కొంతమందికి హాబీ, ఏంటి ఆర్ట్స్ వేయడం అంటే పెయింటింగ్స్ అంటే కొంతమందికి హాబీ. ఓకే, నీ హాబీ మీద ఎంతో కొంత టైం స్పెండ్ చేయడానికి అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ కానీ, రోజు కాకపోయినా వీక్లీ వన్స్ కానీ స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే, సో కొంతమందికి డ్రాయింగ్స్ ఇష్టం, కొంతమందికి గేమింగ్ అంటే ఇష్టం, గేమ్స్ ఆడడం అంటే బాగా ఇష్టం. ఓకే, స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఆన్ యువర్ హాబీస్. ఓకే, సో దానిలో నువ్వు ఏంటంటే నీ హాబీస్ లో నువ్వు చాలా నేర్చుకోగలవు, నీ క్యాపబిలిటీస్ ఏంటో తెలుస్తాయి. రైట్, ఓన్లీ స్టడీసే మనకి ముఖ్యం కాదు, అన్నిటిలో మనం ఉండాలి. రైట్, సో నెక్స్ట్ వన్, ప్రిపేర్ ఫర్ టుమారో విత్ ఏ షట్ డౌన్ రిచువల్. ఓకే, సో ఈ రోజు నేను ఫినిష్ చేసుకొని రేపు నేను ఎలాంటి టాస్క్ చేయాలి ముందుగానే ఆలోచించుకొని ఎండ్ చేయాలి. ఓకే, సో రేపు ఏం చేయాలి, రేపు ఇలాంటి పనులు చేయాలి, ఈ రోజు ఇవి చేశాను రేపు ఏం చేయాలి అన్న సార్ట్ అవుట్ చేసుకొని ముందుగానే ఆలోచించుకొని నువ్వు నీ డేని ఫినిష్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం టర్న్ ఆఫ్ యువర్ డివైసెస్ అట్లీస్ట్ 30 minutes బిఫోర్ బెడ్. ఓకే, సో మీరు హాస్టల్లో ఉన్నంత వరకు ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఇంటికి వస్తే ఏంటమ్మా మనం ఫోన్స్ మనం ఎక్కువగా వాడతాం కదా. సో ఏం చేయాలంటే బిఫోర్ బెడ్, పడుకునే ముందు 30 నిమిషాల ముందే మీ ఫోన్ ని పక్కన పెట్టేయాలి. ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఏమైనా, ఒక టీవీ అయి ఉండొచ్చు, ల్యాప్టాప్ అయి ఉండొచ్చు, ఏమైనా ఒక 30 నిమిషాల ముందే మనం వాటికి దూరంగా ఉండాలి, పడుకునే ముందు దూరంగా ఉండాలి. సో దాట్ అవర్ బాడీ అండ్ అవర్ ఐస్ విల్ గెట్ రిలాక్స్డ్. ఓకే, గివ్ యువర్ ఐస్ ఏ బ్రేక్. మీ కంటికి కొంచెం బ్రేక్ ఇవ్వండి. రైట్, కంటిన్యూస్ గా మనం ఇప్పుడు చూసేవన్నీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ కాబట్టి వాటికి ఎక్కువగా మనం ఐస్ ని ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాము. రైట్, సో వాటిలో ఎలక్ట్రానిక్ రేడియేషన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి కాస్త బ్రేక్ అంటూ ఇవ్వాలి. ఓకే, వాటికి రెస్ట్ ఇవ్వాలి. అది ఎలా ఇవ్వాలో ఫర్దర్ గా నేర్చుకుందామమ్మా, జస్ట్ మినిట్. ఓకే, డ్రింక్ మోర్ వాటర్ డ్యూరింగ్ ది డే. ఓకే, సో పగలంతా ఎక్కువ వాటర్ కన్స్యూమ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఎప్పుడైతే మీరు ఫిజికల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉంటారో అప్పుడే మీ యాక్టివిటీస్ ని హ్యాపీగా హెల్దీగా మీరు చేసుకోగలరు, కంప్లీట్ చేసుకోగలరు. రైట్, సో డూ ఎ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్. మీరు ఇది ఎలాగా చేస్తారో నాకు తెలుసు, సో ఇలాంటి పనులు మీరు చేయాలి. రైట్, సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీకు అర్థమైనాయి కదమ్మా. సమ్ ఆఫ్ యువర్ డైలీ రొటీన్స్ ఫర్ ఏ గుడ్ లైఫ్ మనం చూసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ అప్ టు 21 పాయింట్స్. ఇంకా ఫర్దర్ గా ఉన్నాయి, కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ 15 ways టు స్టే ఫోకస్డ్ ఆల్ డే. రోజంతా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ గా మీ వర్క్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ గా ఉండాలంటే చిన్న జాగ్రత్తలు మీరు ఏం తీసుకోవచ్చు అనేది కొన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేద్దామమ్మా. చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్, మినిమైజ్ మల్టీ టాస్కింగ్. మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే ఏంటమ్మా, ఎవరైనా చెప్తారా? What do you mean by multitasking? Multitasking. The name itself specifies something. ఏంటది? Anyone? Ma'am, I'm Akanksha, ma'am. Yes, Amma. Akanksha. Several jobs by a computer, ma'am. Yes, not maybe కంప్యూటర్ అయి ఉండొచ్చు, పర్సన్ అయి ఉండొచ్చు. మల్టీ టాస్కింగ్ మనకు కూడా వర్తిస్తుంది. గుడ్ వన్ అమ్మా. సెవెరల్ జాబ్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు స్పెసిఫిక్ గా. గుడ్ వన్. సో థ్యాంక్ యూ ఆకాంక్ష. సో మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే ఏంటంటే అమ్మా, 2 కన్నా ఎక్కువ పనులు లేదా 1 కన్నా ఎక్కువ పనులు ఒకే టైంలో చేయడాన్ని మనం మల్టీ టాస్కింగ్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టీవీ చూస్తూ తింటాము, టీవీ చూస్తూ ఫోన్ మాట్లాడతాము, ఓకే, తింటూ ఫోన్ మాట్లాడతాము,
హోంవర్క్ చేస్తూ టీవీ చూస్తాము. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ మల్టీ టాస్కింగ్స్. అంతేనా? సో 2-3 పనులు ఒకే టైంలో చేయడాన్ని మల్టీ టాస్కింగ్ అని అంటాము. ఓకే. సో ఎక్కడ మల్టీ టాస్కింగ్ అవసరము, ఎక్కడ మల్టీ టాస్కింగ్ వాడకూడదు అనేది మనమే చెక్ చేసుకోవాలి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఏదైనా వర్క్ ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ తో చేయాలి అన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు సింగిల్ టాస్క్ తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ స్టడీస్. ఓకే, మీరు చదువుతున్నప్పుడు ఏంటమ్మా, సో చదువుతున్నప్పుడు ఏంటంటే మీ కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం దాని మీదే ఉండాలి కాబట్టి అక్కడ వేరే పనులు ఏమీ చేయకుండా చూసుకోవాలి. కొంతమంది ఏంటంటే చదువుతూ సాంగ్స్ వింటుంటారు. మేబీ మీరు చేయకపోవచ్చు, బట్ మేజర్ కేసెస్ లో సాంగ్ కంటిన్యూస్ గా ప్లే అవుతుంటే యువతలు మనం చదువుతూ ఉంటారు కొంతమంది. ఓకే, మేబీ ఆఫ్టర్ కాలేజ్ కి వచ్చేసే టైమ్స్ లో ఇలాంటి పనులు చేస్తుంటారు. దాట్స్ రియలీ ఏంటంటే దాని వల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కంప్లీట్ గా మన వర్క్ మీద మనం ఫోకస్ చేయలేము. ఓకే, సో సింగిల్ వర్క్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచుకోవాలి అంటే మన మల్టీ టాస్కింగ్ ఇష్యూస్ ని డీల్ చేయాలి, కొంచెం అదుపులోకి తీసుకోవాలి. రైట్? సో మల్టీ టాస్కింగ్ వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడ మల్టీ టాస్కింగ్ మనం చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడ చేయకూడదు అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. మల్టీ టాస్కింగ్ లో మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 2-3 వర్క్స్ ఒకేసారి చేస్తున్నప్పుడు మనం కాన్సన్ట్రేషన్ మిస్ అవుతాము, మన ఫోకస్ మిస్ అవుతుంది, మనం ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ దాని మీద పెట్టలేము, కాబట్టి ఫుల్ ఎఫిషియెంట్ గా మన 100% రిజల్ట్ ఇవ్వలేము. రైట్? సో అందుకని ఎక్కడ మల్టీ టాస్కింగ్ అవసరమో అక్కడ చేయాలి, అవసరం లేని చోట మనం సింగిల్ టాస్క్ మనం తీసుకోవడానికి 100% దాని మీద ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే, రైట్? సో ఆఫ్టర్నూన్ కావాలంటే మీరు భోజనం చేస్తున్నప్పుడు తింటూ ఉంటారు, తింటూ ఉన్నప్పుడు టీవీ చూస్తుంటారు కొంతమంది. రైట్? సో దట్ కొంత వరకు అది పర్వాలేదు. బట్ వేరేస్ మేజర్ గా మనం ఫోకస్ మొత్తం 100% మనం ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ చేయాలన్నప్పుడు మనం సింగిల్ టాస్క్ తీసుకోవాలి, కానీ మల్టీ టాస్కింగ్ మనం ప్రిఫర్ చేయకూడదు, దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, మెడిటేట్. యాజ్ వి ఆల్రెడీ సెడ్, మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఏదైనా వర్క్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అంటే ముందు మనకి ఇంపార్టెంట్ మెడిటేషన్. ఓకే, సో మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల మన ఫోకస్ అనేది కొంత మట్టుకు ఒక 10% వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా. ఓకే, అంతేకాదు మెడిటేషన్ లో మనం ఏంటంటే మనల్ని మనం పీస్ఫుల్ గా మనం మేక్అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రెస్ ఫ్రీగా ఉంటామో అప్పుడు మన వర్క్స్ మీద ఈజీగా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు, 100% మనం ఎఫిషియెంట్ గా ఇవ్వచ్చు. సో మెడిటేషన్ అనేది మీరు మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఒక 5 minutes or 10 minutes దాని మీద ఫోకస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో దిస్ విల్ ఇంప్రూవ్ మీ వర్క్ ఎఫిషియన్సీ, మీకు తెలుస్తుంది మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్లీ. ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్లీ. సో ఎప్పుడైతే మనం హెల్దీగా ఉంటామో అప్పుడే మనం సో ఎక్సర్సైజ్ మన బాడీకి అలవాటు చేస్తే, ఓకే, సో యాక్టివ్ అవుతామమ్మా. ఎప్పుడైతే ఎక్సర్సైజ్ చేసామో మార్నింగే మనం జాగింగ్ గానీ, ఒక రన్నింగ్ గానీ, లేదా ఒక గేమ్ గానీ ఆడుతున్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ ని మనం యాక్టివేట్ చేస్తాము. ఓకే, సో హై ఎనర్జీ అనేది అక్కడ మనకి రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఫాస్ట్ గా మన వర్క్స్ అనేవి ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ఒక బూస్ట్ అప్ లాగా ఈ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి మనకు ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, అది రన్నింగ్ అవ్వచ్చు, జాగింగ్ అవ్వచ్చు, ఒక గేమ్ అవ్వచ్చు, ఏమైనా అయి ఉండొచ్చు. సో బాడీని మనం హెల్దీగా చేస్తే మన లోపల ఉన్న మన బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, మనం చెప్పుకున్న ప్రకారం మేక్ ఏ టు డూ లిస్ట్. సో ఒక లిస్ట్ అనేది మనం మన యాక్టివిటీస్ మీద ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ వన్, ట్రై సమ్ కెఫెయిన్ లేకపోతే హాట్ డ్రింక్స్ లేకపోతే మిల్క్, సో ఇలాంటివన్నీ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. దాని వల్ల మన మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఓకే, సో వేడిగా పాలు తాగామనుకోండి ఏమవుతుంది, మనం బూస్టప్ అవుతాము, మన మెటబాలిజం కరెక్ట్ గా వర్క్ చేయడానికి, మన బాడీ హెల్దీగా వర్క్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ట్రై సమ్, ఎప్పుడైతే కాలేజెస్ లో మేబీ మీకు మిల్క్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు, మిల్క్ గానీ బూస్ట్ గానీ ఇలాంటివన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. సో బట్ మనకి ఏంటంటే బాగాలేవు, టేస్ట్ బాగాలేదన్న ఇంటెన్షన్స్ తో కొన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తుంటాం. రైట్? సో అలా కాకుండా మీకు హెల్దీగా అది నీళ్ళ పాలైనా తాగడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో దిస్ విల్, ఎప్పుడైతే వేడిగా ఏదైనా కాస్త గోరువెచ్చగా కానీ వేడిగా తీసుకున్నప్పుడు మనలో ఉన్న బాడీ యాక్టివ్ గా వర్క్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే,
సో నెక్స్ట్ వన్, ఎప్పుడైతే టాస్క్ నువ్వు కంప్లీట్ గా వర్క్ స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా చెయ్యాలి అనుకుంటే మధ్య మధ్యలో నువ్వు బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, సపోజ్ ఒక 1 hour 40 minutes క్లాస్ అనుకోండి, ఈ 20 minutes నేను ఇది చదువుతాను, మళ్ళీ 5 minutes గ్యాప్ తీసుకుంటాను, మళ్ళీ 20 minutes చదువుతాను అని నీకు నువ్వుగా బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ చదవడానికి ట్రై చేయాలి, లేదా ఒక వర్క్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. కంప్లీట్ గా ఒకే దాని మీద మనం ఫోకస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనం మన కాన్సన్ట్రేషన్ మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంతేకాదు బోర్డ్ గా ఫీల్ అయిపోతాము, ఎక్కువగా ఇంకా మళ్ళీ ఒకసారి చదివేసిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి వెళ్ళలేము, రైట్, మళ్ళీ ఆ పని చేయడానికి ఇష్టపడలేము. అలా ఉండకుండా మధ్యలో మనం బ్రేక్స్ తీసుకొని మనకి రిలాక్స్ అవుతూ మనం పనులు చేయడానికి. ఓకే, నెక్స్ట్ కీప్ వర్క్ ఎట్ వర్క్. సో కాలేజ్ లో ఉన్న కొన్ని ఇష్యూస్ ని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర ఆలోచించుకొని మన బుర్రపాడు చేసుకుంటూ ఉంటాం, రైట్. సో అలాంటి పని చేయకుండా వర్క్ ని వర్క్ దగ్గరే ఉంచుకోవాలి, లేదా స్టడీస్ ని స్టడీ దగ్గర ఉంచుకోవాలి. మనం ఇంటి దగ్గర టైం ఇంటి దగ్గర స్పెండ్ చేయాలి. ఎలాంటి లోడ్స్ బర్డెన్స్ మన బ్రెయిన్ కి తీసుకొచ్చి అవి ఎక్కువగా ఆలోచించడం కానీ ఎక్కువగా థింక్ చేయడం కానీ ట్రై చేయకూడదు. ఓకే, వర్క్ ని వర్క్ దగ్గర పెట్టాలి. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ టైం ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే మనం మన ఫోకస్ ని లూజ్ అవుతాము, అంతేకాదు మనం స్ట్రెస్ ఇచ్చినట్టు అవుతాము. సో సింపుల్ వేలో ఈ వర్క్ ని ఎలా ఫినిష్ చేయొచ్చు అని ఆలోచించడం తప్పలేదు, కానీ ఎక్కువగా ఆలోచించడం మాత్రం మనమే లాస్ చేసుకున్నట్టు, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్. సో ఎప్పుడు యాక్టివ్ గా ఉంచుకోవడానికి మీ బ్రెయిన్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలమ్మా. సో మీరు ఎప్పుడైతే అనుకుంటారో నేను యాక్టివ్ గా ఉండాలి ఈ రోజంతా నేను ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి అనే ఒక పాజిటివ్ మైండ్ తో మీరు ఉంటారో అప్పుడే మీ బ్రెయిన్ దానికి ట్రై చేయడానికి చేస్తుంది. ఓకే, సో ప్రిపేర్ యువర్ బ్రెయిన్ టు బి ఇన్ యాక్టివ్ మోడ్. ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీతో నేను ఉండాలి అని నీకు నువ్వుగా అనుకుంటే నువ్వు చేయగలవు. సో ట్రైన్ యువర్ సెల్ఫ్, ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్ అకార్డింగ్ టు ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ఎ క్వైట్ ప్లేస్. ఒక కామ్ గా పీస్ఫుల్ ప్లేస్ ని నువ్వు చూస్ చేసుకొని అక్కడ నీ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి ట్రై చెయ్యు. సపోజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు చదువుకోవాలనుకుంటున్నావు అనుకోండి. ఓకే, సో క్వైట్ ప్లేస్, సపోజ్ సమ్ లైబ్రరీ, ఇంకేమైనా నీకు నచ్చిన ప్లేస్ ని చూస్ చేసుకొని అక్కడ నువ్వు చదువుకోవడానికి కానీ నువ్వు యాక్టివిటీస్ చేయడానికి కానీ ట్రై చెయ్యు. ఓకే, సో ఎందుకు అలా అనుకుంటున్నామంటే నాయిస్ ఎక్కువగా ఉంటే అక్కడ మనం కాన్సన్ట్రేషన్ మిస్ అవుతుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ఇంట్లో చూస్తే మీరు ఎక్కువగా కాల్ చేశారనుకోండి, పేరెంట్స్ సీరియస్ అవుతారా లేదా, రైట్. ఎందుకు సీరియస్ అవుతారంటే ఆ నాయిస్ మన బ్రెయిన్ కి మన బాడీకి అది సెట్ అవ్వదండి. ఓకే, దానివల్ల మనం ఇరిటేటింగ్ గా ఫీల్ అవుతాం, మన కాన్సన్ట్రేషన్ లూజ్ అవుతాం. అందుకనే సమ్ క్వైట్ ప్లేసెస్ లో మీ గోల్స్ కి మీరు వర్క్ చేయాలన్నప్పుడు సమ్ క్వైట్ ప్లేసెస్ ని మీరు ఎంచుకోండి, అక్కడ మీరు వర్క్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్, సెట్ సమ్ ఫాలో 20-20-20 రూల్. ఓకే, ఇదేంటంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ కి వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మన ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ మీద మనం ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నాం కదా, మన ల్యాప్టాప్స్ రోజంతా చూస్తుంటాం, లేకపోతే మొబైల్ ఫోన్స్ చూస్తుంటాం. ఇదేంటంటే మనకి ఎలక్ట్రానిక్ రేడియేషన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటాయి. అందుకని మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ ఐస్ కి రిలాక్సేషన్ ఇవ్వడం కోసం ఒక 20 minutes టైం, సపోజ్ ప్రతి ఒక్క 20 minutes కి మీరు ఏం చేయాలంటే మనం ఎప్పుడైతే మొబైల్స్ చూస్తున్నామో ఒక 20 minutes గ్యాప్ ఇచ్చి ఏదైనా దూరంగా ఉన్న ఒక 20 feet దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని ఒక 20 seconds వరకు చూడండి. చూసి అప్పుడు మీ వర్క్స్ మీరు మళ్ళీ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఒకటి, మన ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ నుంచి వచ్చే లైట్ మన కంటి మీద ఫోకస్ అయినప్పుడు అది మన ఐస్ ని డ్యామేజ్ చేయకుండా లేకపోతే పాడవకుండా మన ఐస్ ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏం చేస్తామంటే వేరే ఒక దాని మీద ఫోకస్ చేయడానికి, మళ్ళీ మన ఐస్ ఒక కరెక్ట్ వేలో ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయడానికి ఈ 20-20 రూల్ ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో దీంట్లో ఏం చేయాలంటే మీరు ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అది కంటిన్యూస్ గా ఇప్పుడు 2 hours మనం వాడుతున్నాం కదా, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి ఒక్క 20 minutes కి ఒక దూరంగా ఏదో మనకి కొంచెం దూరంలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని ఒక 20 seconds చూసి అప్పుడు మీరు వర్క్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో దాట్ యువర్ ఐస్ విల్ బి సేవ్. ఓకే, సో మీ ఐస్ ని మీరు కాపాడుకున్నట్టు అవుతుంది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ 20-20 రూల్. నెక్స్ట్ వన్, గెట్ ఎ గుడ్ నైట్స్ స్లీప్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినట్టుగా 8 hours మినిమం స్లీప్ మీ బాడీకి ఇవ్వడం చాలా మంచిది. ఆ 8 hours మీరు పడుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. మీ ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ లో ఉన్నా సరే
మీరు ఆ 8 hours మీ బాడీకి ఇచ్చినట్టయితే మీ కాన్సన్ట్రేషన్, మీ ఫర్దర్ గా మీరు వర్క్స్ చేసుకోవడానికి మీ ఫోకస్ అనేది తప్పకుండా మీరు కరెక్ట్ గా వర్క్ చేసుకోగలరు. ఓకే, సో హ్యావ్ సమ్ గుడ్ స్లీప్. మధ్యలో డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా చక్కగా పడుకోవడానికి ట్రై చేయండి. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ వర్క్ ఆఫ్లైన్. వర్క్ ఆఫ్లైన్ అంటే మనం ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మేజర్ గా మన అప్డేట్స్ అవి చెక్ చేసుకోవడానికి మొబైల్స్ అవి చూస్తుంటాం. రైట్, సపోజ్ ఒక ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి, ఒక వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి, అవేంటంటే కంటిన్యూస్ గా చెక్ చేసే కొద్ది మనం ఆన్లైన్ లో ఉంటే కంటిన్యూస్ గా వస్తూనే ఉంటాయి. రైట్, సో అలా చూస్తూనే ఉంటాం, మనకు తెలియకుండా చాలా టైం దాని మీద స్పెండ్ చేసేస్తూ ఉంటాం. సో అలా కాకుండా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా ఒక అప్డేట్ చెక్ చేయాలి, లేక ఫేస్బుక్ కానీ లేకపోతే వాట్సాప్ కానీ చెక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మొబైల్ డేటా ఆఫ్ చేసేసి మీరు చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. దాని వల్ల మీకు ఆల్రెడీ అప్డేట్స్ ఏంటో మీకు తెలిసిపోతాయి. ఇంకా కొత్తగా మళ్ళీ మనం ఎంత టైం స్పెండ్ చేసాము, ఒకవేళ రాకపోతే ఎంత టైం స్పెండ్ చేసామని మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకోవడానికి మీకు ఉపయోగపడుతుంది. సో దాట్ యూ విల్ మినిమైజ్ సమ్ టైమ్ ఆన్ యువర్ అప్డేట్స్. ఓకే, సో మీరు ఫేస్బుక్ మీద టైం స్పెండ్ చేసేది లేకపోతే వాట్సాప్ మీద టైం స్పెండ్ చేసే ఇలా టైమింగ్స్ తగ్గుతాయి, మినిమైజ్ చేసుకోగలరు. ఓకే, సో వర్క్ ఆఫ్లైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ ఫేవరెట్ ఫోకస్ స్పాట్. ఓకే, సో మీరు ఎనర్జీ గెయిన్ చేసుకోవాలంటే ఒక స్పాట్ అనేది ఎంచుకొని అక్కడ మినిమం టైం స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏంటంటే మీ గురించి మీరు ఆలోచించుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు, ఓకే, సో ఒక 5 minutes నువ్వు రిలాక్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నప్పుడు ఒక ఫేవరెట్ స్పాట్ అనేది ఎంచుకో, అక్కడ నీ టైం స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయి. సపోజ్ కాలేజ్ లో ఒక పలానా చెట్టు కింద నీకు బాగా ఇష్టం అనుకోండి, ఓకే, చెట్టు కింద బెంచ్ దగ్గర మీకు బాగా ఇష్టం అనుకోండి, అక్కడ ఒక 5 minutes స్పెండ్ చేయడానికి మీ గురించి మీరు ఆలోచించుకోవడానికి మీరు టైం ఇవ్వండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ డివోట్ స్పెసిఫిక్ అవర్ టు అవర్స్ టు టాస్క్. మీకు తెలిసింది, సో ప్రతి దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ టైం ఇవ్వడానికి సెట్ చేసుకోండి, మీ టైం ని అనలైజ్ చేసుకోండి. రైట్, ఎంబ్రేస్ బోర్డమ్. ఓకే, మీరు మల్టిపుల్ టాస్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే బాగా ఎక్కువగా మీ మైండ్ కి స్ట్రెస్ అంటూ ఇస్తారు, లేదా ఆలోచనలు ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు. సో కొన్నిసార్లు మీరు ఏంటంటే ఆ వర్క్ ని కంప్లీట్ గా చేస్తున్నప్పుడు దాని మీదే మీ ఫోకస్ అంతా పెట్టు, కొన్నిసార్లు మీకు మీరు టైం ఇవ్వలేకపోతారు. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ లో ఏంటంటే అతిగా ఆలోచించే బదులు దాన్ని కొంత టైం వరకు విడిచిపెట్టడం మంచిది. ఓకే, సో ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ మీద మీరు బాగా ఆలోచించేస్తున్నారు అనుకోండి, సో అప్పుడు మీరు ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏంటంటే లేదు నేను కొంత టైం ని దీన్ని ఒక స్పెసిఫిక్ టైం వరకు దీన్ని పక్కన పెట్టి వేరే టాస్క్ మీద ఆలోచించి ఆ తర్వాత దీనికి రావడం వల్ల మీకు మీరుగా ఎనర్జైజ్ అవుతారు. సో ఆ టైంలో మీరు ఏమీ చేయకుండా ఉండడానికి కొంచెం టైం మీకోసం స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఎప్పుడైతే నేను బాగా అలసిపోతున్నాను, ఏంటిది ఇలా ఉంది ఏంట్రా బాబు అని ఆలోచించుకుంటున్నప్పుడు, ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఇస్తున్నప్పుడు మీ థాట్ ప్రాసెస్ కి, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే దాన్ని అక్కడితో విడిచిపెట్టి కొంచెం పక్కన పెట్టి మీకు మీరుగా రిలాక్స్ అవ్వడం, ఏమీ చేయకుండా ఉండడం, అలాంటి పనులు ఒక 5 minutes మీరు గ్యాప్ ఇచ్చారంటే మళ్ళీ దాని మీద మీరు ఆలోచించడానికి మీకు టైం దొరుకుతుంది. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఫర్ ఎ హ్యాపీ లైఫ్. ఓకే, రైట్, సో ఇప్పుడు చూసుకున్నాం కదమ్మా, ఒక రోజంతా మన యాక్టివ్ గా ఫోకస్డ్ వేలో ఉండడానికి ఫస్ట్ వన్ మినిమైజ్ యువర్ మల్టీ టాస్కింగ్, సెకండ్ వన్ మెడిటేట్, థర్డ్ వన్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాపర్లీ అండ్ రెగ్యులర్లీ, అండ్ ఫోర్త్ వన్ మేక్ ఏ టు డూ లిస్ట్, ఫిఫ్త్ వన్ ట్రై సమ్ హాట్ మిల్క్ ఆర్ హాట్ వాటర్, ఇలాంటివి ఏమైనా ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ వన్ టేక్ బ్రేక్స్ అండ్ కీప్ వర్క్ ఎట్ వర్క్, ట్రైన్ యువర్ మైండ్, ఫైండ్ ఎ క్వైట్ ప్లేస్, follow a 20-20-20 rule. Next one have a good sleep, work offline, establish a favorite spot. Next one devote some specific hour to tasks, embrace boredom. Okay, so these are the 15 issues you have to focus while you are concentrating on a day. మీ రోజంతా ఫోకస్డ్ గా ఉండాలి అంటే, వేరే యాక్టివిటీస్ మీద వర్క్ చేయాలంటే ఈ 15 థింగ్స్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, గుర్తు పెట్టుకొని దానికి టైం ఇస్తూ స్పెసిఫిక్ గా వర్కౌట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ది థింగ్స్. ఒక్కసారి మళ్ళీ మీరు చూసుకుంటే ఒక ఎర్లీ మార్నింగ్ మన డే షెడ్యూల్ ఎలా గడుస్తుంది. సో రోజు 5 గంటలకి లేదా 6 గంటలకి లెగిస్తున్నాం అనుకోండి, వేకప్ టైం ఒకటి సెట్ చేసుకోవాలి, ఒక 5 to 10 minutes మెడిటేట్ చేసుకోవాలి,
ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, యూ హ్యావ్ టు స్క్రీన్ టైమ్ అంటూ స్పెసిఫిక్ గా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. 5 minutes టైం అంటూ స్పెసిఫిక్ గా ఆ టైంలో కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే, సో సార్ మీరు లేచారు, మెడిటేషన్ చేసుకున్నారు, ఈ రోజు లిస్ట్ ఏంటో చూసుకున్నారు, ఆ తర్వాత డైలీ యాక్టివిటీస్ ఏం చేయాలని ప్రియారిటైజ్ చేసుకున్నారు, ఆ తర్వాత మీ మొబైల్ అప్డేట్స్ అవి ఏమొచ్చినాయి ఈ రోజు అంతా నేను ఏం చేయాలి అని ఆలోచించుకున్నప్పుడు దీనికి ఒక 5 minutes టైం ఇవ్వాలి. అంటే చూసుకోవడానికి కానీ మీ అప్డేట్స్ ఏంటో చెక్ చేసుకోవడానికి 5 to 10 minutes టైం ఇచ్చి విత్ ఇన్ టైమ్ లో మీరు కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. దాని తర్వాత ఏం చేసుకోవాలమ్మా, యూ హ్యావ్ టు వర్క్అవుట్ లేదా ఎక్సర్సైజ్ ఇలాంటివన్నీ చేయాలి. దెన్ యుల్ గెట్ ఫ్రెష్ అప్ అవుతారు మీకు మీరుగా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, యుల్ హ్యావ్ సమ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, సమ్ మేకప్, అండ్ దెన్ యుల్ మూవ్ అవుట్ ఆన్ టు ద డే. ఓకే, మీ డే లో మీరు వర్క్ చేసుకోవడానికి మీకు మీరుగా సిద్ధపడి మీకు టైం ని ప్లాన్ అహెడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వి డూ రెగ్యులర్లీ. నెక్స్ట్ వన్, మీరు పడుకునేటప్పుడు మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా, లేదా ఎలాంటి పనులు చేయాలి మీరు పడుకునే ముందు అనేది ఒక్కసారి చూడండి. గో టు బెడ్ అండ్ వేక్ అప్ ఈచ్ డే అరౌండ్ ది సేమ్ టైం. ఓకే, సో రోజు ఒకే టైం కి పడుకొని రోజు ఒకే టైం కి లేచేలాగా మీ టైం ని సెట్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ రోజు 9:30కే పడుకుంటున్నారు అనుకోండి, సో ఆ టైం ను మీరు ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. మార్నింగ్ 5:30కి మీరు లేవాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఆ టైం ని మీరు సెట్ చేసుకోవాలి. రోజు ఒకే టైం కి లేచేలా మీకు మీరుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, టైం ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, టర్న్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అట్లీస్ట్ 30 minutes బిఫోర్ బెడ్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టుగా మన మొబైల్ ఫోన్స్ లేకపోతే ఇంకేమైనా యూస్ చేస్తున్నప్పుడు అవి 30 minutes ముందు, మనం పడుకునే ముందే 30 నిమిషాల ముందు ఇది ఆఫ్ చేసుకొని మనం పడుకోవాలి. ఓకే, సో 30 రిలాక్సేషన్ టైం అనమాట, మనం బాడీకి మనం రిలాక్స్ అయ్యే టైం ని మనం కేటాయిస్తున్నట్టు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, మేక్ ఎ హ్యాబిట్, రీడ్ ఎ బుక్, write in a journal or write your to-do list for the next day. సో రేపు ఏం చెయ్యాలి అనేది మీరు పడుకునే ముందే మీరు సార్ట్ అవుట్ చేసుకోండి. దాని వల్ల మీరు పొద్దున్న లేచి ఇంకా ఆలోచించుకునే పని లేకుండా అది కంటిన్యూస్ గా మనం చేసేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక బుక్ ఏదైనా ఒక 5 నిమిషాలు లేదా 10 నిమిషాలు చదవడానికి అలవాటు చేసుకోండి. దాట్ మే బి బయోగ్రఫీస్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇన్స్పైరింగ్ మోటివేషనల్ స్టోరీ బుక్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఏదైనా మీ లైబ్రరీలో దొరికే బుక్స్ తెచ్చుకొని రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక 5 నిమిషాలు చదవడానికి ట్రై చేయండి. దానివల్ల మీ ఇంగ్లీష్ లేదా మీరు చదివే క్యాపబిలిటీస్ పెరుగుతాయి, రీడింగ్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. అట్ ది సేమ్ టైం మీ ఆలోచనలు ఒక పద్ధతి ప్రకారం అలవాటు చేసుకునేలా ఈ రీడింగ్ స్కిల్స్ మనకు ఉపయోగపడతాయి. ఏదైతే చదువుతున్నామో దాని మీద మన నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవచ్చు, అట్ ది సేమ్ టైం ఆలోచన మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో రీడ్ ఎ బుక్ ఒక 5 to 10 minutes రాత్రి పడుకునే ముందు చదవడానికి ట్రై చేయండి. అది ఎలాంటి బుక్స్ అయినా ఉండొచ్చు, ఒక ఎవరిది అబ్దుల్ కలాం గారు బుక్ చదవచ్చు, బయోగ్రఫీ చదవచ్చు, లేకపోతే ఇంకేమైనా మీ బుక్స్ మీకు నచ్చినవి అనుకున్నవి మీరు చదవడానికి ఒక 5 minutes చదవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, అంతేకాదు రేపు ఏం చెయ్యాలి, ఎలాంటి వర్క్స్ ఉన్నాయి నాకు రేపు చేయడానికి అని ముందుగానే మీరు ఆలోచించుకున్నట్లయితే తర్వాత రోజు మీరు లేచేటప్పటికే మీరు ఇంకా ఏ టైం వేస్ట్ చేయకుండా మీరు యాక్టివిటీస్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, so next one, set an alarm if you don't wake up naturally at the same time every morning. ఓకే, ప్రతిసారి ఇంకా మీకు ఇంకా అలవాటు అవ్వలేదు అనుకోండి, ఒకే టైంలో లేవడానికి అలవాటు అవ్వలేకపోతే ఒక అలారం సెట్ చేసుకొని అలారం ప్రకారం మీరు లేచేటట్టుగా ట్రై చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అలారం సెట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. యాడ్ ఎ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ లెవెండర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ టు యువర్ పిల్లో. ఇదేంటంటే మనకు అలవాటు లేని పని. సో సమ్ లెవెండర్ ఈజ్ హెర్బల్ ప్లాంట్ అమ్మా. సో మీ హెర్బల్ ప్లాంట్స్ ఏమైనా దొరికితే గనక మీ పరుపు దగ్గర కానీ మీ తల దగ్గర కానీ పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి, హెర్బల్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో ఈ లెవెండర్ అనేది ఒక బ్లూ కలర్ ఫ్లవర్స్ అనేవి ఉంటాయమ్మా, దీని నుంచి ఆయిల్ అవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంటారు. సెంట్స్ లో కానీ ఫ్రాగ్రెన్స్ వాటి యొక్క స్మెల్ గురించి కానీ మనం రోజ్ ఎలా వాడతాము అలాగే లెవెండర్ ఎక్కువగా వాడతారు. ఓకే, సో రోజ్ ఫ్లవర్స్ అని స్మెల్ కోసం కానీ వాటి లుక్ బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ప్లేస్ చేయడానికి రూమ్స్ లో ఉంచుకోవడానికి మనం ఎక్కువగా ట్రై చేస్తుంటాం కదా. సో అలాగే లెవెండర్ ఏంటంటే ఇది ఒక హెర్బల్ ప్లాంట్ అమ్మా. సో దీంట్లో ఏంటంటే మన స్లీపింగ్ డిసార్డర్స్ ఏమైనా సరిగా నిద్ర పట్టకపోయినా లేకపోతే హెడేక్స్ ఏమైనా వస్తున్నా సరే ఈ హెర్బల్ ప్లాంట్ అనేది వాటిని తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తుందమ్మా.
అందుకనే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎక్కువగా అదర్ కంట్రీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ లెవెండర్ యొక్క సెంట్ ఆయిల్ గాని ఏదైనా వాళ్ళ పిల్లోకి రాసుకొని పడుకుంటారు. సో అలాంటి మీ దగ్గర ఏమైనా హెర్బల్ ప్లాంట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయనుకోండి, అవి మీ తల దగ్గర పెట్టుకోవడానికి కానీ లేదా పిల్లోకి రాయడానికి కానీ యూస్ చేయండి. దాని వల్ల ఆ హెర్బల్స్ వల్ల మనకి మన బాడీ రిలాక్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్, లిజన్ టు వైట్ నాయిస్ యాప్ టు క్లియర్ ద మైండ్. సో రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఒక సైలెంట్ మెలోడియస్ సాంగ్ వినడానికి కానీ లేకపోతే ఒక ప్లెజెంట్ మ్యూజిక్ ని వినడానికి కానీ ట్రై చేయండి. ఓకే, లేదా ఒకవేళ మీకు మొబైల్స్ అవైలబుల్ గా లేకపోతే మీరు పీస్ఫుల్ గా ఉండడానికి ఒక సాంగ్ హమ్ చేసుకోండి, పాడండి. ఓకే, సో దాని వల్ల మీకు మీరుగా రిలాక్స్ అవుతారు, అట్ ద సేమ్ టైం మీ మైండ్ ని మీరు రిలాక్స్ చేసినట్టు అవుతారు. ఓకే, సో గట్టిగా సౌండ్స్ అవి పెట్టుకోకుండా ఒక సూతింగ్ వేలో ఒక పద్ధతిగా లేకపోతే చక్కగా మీ హాయిగా అనిపించేలాగా ఒక సాంగ్ ని గాని ఒక వినడానికి కానీ పాడడానికి కానీ ట్రై చేయండి. సో నెక్స్ట్, వెన్ యూ వేకప్ సెట్ అన్ ఇంటెన్షన్ ఆర్ గోల్. నేను ఈ రోజు ఇది చెయ్యాలి అన్న టాస్క్ ని పెట్టుకొని మీ ముందు ఉంచుకొని లేవండి. ఓకే, సో లేచిన వెంటనే నేను ఇది ఈ రోజు చేసేయాలి, ఈ రోజు కంప్లీట్ చేసేయాలి అన్న ఇంటెన్షన్ తో ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీతో మీరు లేవడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ రూల్స్ రిగార్డింగ్ protocols regarding your bedtime. Okay, right. So this is once again we should small things we should take care of your daily life. Repeat చేస్తున్నవే చేస్తున్నానమ్మా, సో డోంట్ వరీ, ఒకసారి వినడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో చెక్ ఇట్. సో మీరు చేసే పనుల్లో ఇవి ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి. డ్రింక్ ఏ కప్ ఆఫ్ హాట్ మిల్క్ లేదా హాట్ వాటర్ గానీ, మీకు హాట్ మిల్క్ దొరకకపోతే గోరువెచ్చని వాటర్ గానీ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. వేకప్ ఎర్లియర్, ఒక పర్టికులర్ టైంలో లెగడానికి చూసుకోండి. ఓకే, మీ డైలీ షెడ్యూల్లో ఇవి ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, మేక్ ఏ ఫ్రెండ్లీ స్మైల్. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్కరితో నవ్వుతూ మాట్లాడడానికి, నవ్వుతూ పలకరించడానికి ట్రై చేయండి. దానివల్ల మీరు మీ లైఫ్ నే కాదు అవతల వాళ్ళ వ్యక్తుల డేని కూడా హ్యాపీగా ఉంచగలరు. ఓకే, సో మేక్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ చదవడానికి. దానివల్ల మీకు సోషల్ గా ఎలాంటి థింగ్స్ జరుగుతున్నాయో లేకపోతే ఎలాంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ మనకు ఉన్నాయో తెలుస్తాయి. ఓకే, సో రైట్ ఏ డైరీ ఎంట్రీ. నువ్వు ఏం చేయాలని నీ గోల్ గురించి రాసుకోవడం కానీ, నీ థాట్స్ ఏంటో నీ ఫీలింగ్స్ ఏంటో రాసుకోవడానికి ఒక డైరీ అలవాటు చేసుకోండి, దాన్ని రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో టేక్ ఏ వాక్ ఆర్ సమ్ జాగింగ్, రన్నింగ్ ఇలాంటివన్నీ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, క్యారీ ఏ బాటిల్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ యూ. సో ఎక్కువగా మన బాడీకి వాటర్ ని అలవాటు చేయండి, ఇట్స్ ఎ గుడ్ హ్యాబిట్. సో వాటర్ ఎక్కువగా అలవాటు చేయడం వల్ల మీకు ఏంటంటే లోపల ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే క్లియర్ అవుతాయి, అట్ ద సేమ్ టైం మీ బాడీకి వాటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల మీ బాడీ హెల్తీగా ఉంటుంది. సో మేక్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ క్యారింగ్ ఏ బాటిల్. సో మీరు క్లాస్కి వెళ్తే ఒక వాటర్ బాటిల్ క్యారీ చేయడానికి, మెస్ కి వెళ్ళినా లేకపోతే లైబ్రరీకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీ బాటిల్ ఒకటి క్యారీ చేసేలాగా దాన్ని ఎప్పుడు తాగేటట్టు చూసుకో. వాటర్ ఎప్పుడు టైం ప్రకారం ఇంటర్వెల్స్ ప్రకారం తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, లుక్ త్రూ ఓల్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్. మీ పాత ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఏమైనా ఫొటోస్ ఏమైనా ఉంటే చూసుకుంటూ ఉండండి, అప్పుడప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. దానివల్ల ఏంటంటే ఆ ఫొటోస్ లో ఉన్న మెమరీస్ కానీ లేకపోతే ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్స్ కానీ మీకు తెలుస్తాయి. దానివల్ల మీ మైండ్ రిలాక్స్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయినప్పుడు యుల్ గెట్ రిలాక్స్డ్. సో మీ బ్రెయిన్ కి అనేది ఒక రిలాక్సేషన్ దొరుకుతుంది. Okay, so memorizing your friends, your parents, your relatives, all this is a good habit. Okay, so have a meaningful conversation. మీ ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ మీ టీచర్స్ తో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఒక మీనింగ్ఫుల్ కాన్వర్సేషన్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి. వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడుతున్నారు, సో ఇది మాట్లాడితే ఇది నాకు ఉపయోగపడుతుందా లేదా అలాంటివన్నీ చెక్ చేసుకొని మాట్లాడండి. అంతేగాని అన్నెసెసరీ కాన్వర్సేషన్స్ కి వెళ్ళొద్దు. వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవడం, వేరే వాళ్ళ గురించి వ్యతిరేకంగా ఆలోచించడం మనకి అదే అంత మంచిది కాదు. కాబట్టి సో మనకి ఏదైతే ఉపయోగపడుతుందో, మనకి అవసరం ఏంటో అలాంటివి మాట్లాడుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఒక ఫ్రెండ్లీగా అందరితో ఉండడానికి చూడండి, ట్రై చేయండి.
సో లిజన్ టు మ్యూజిక్. ఎప్పుడైతే కాస్త స్ట్రెస్ఫుల్ గా అనిపిస్తుందో అలాంటి టైంలో ఒక సాంగ్ వినడానికి కానీ లేదా పాడడానికి కానీ హమ్ చేసుకోవడానికి కానీ ట్రై చేయండి. దానివల్ల మీకు మీరుగా రిలాక్స్ అవుతారు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్, eat at least one healthy meal with fruit and vegetables. సో రోజులో ఒక ఫ్రూట్ కానీ ఒక వెజిటబుల్స్ కానీ తినడానికి ట్రై చేయండి. దానివల్ల మీరు హెల్దీగా ఉండగలరు. సో మనం తీసుకున్న మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాం, లంచ్ చేస్తాం, డిన్నర్ చేస్తాం, లేదా సప్పర్ చేస్తారు. ఓకే. సో చేస్తున్నప్పుడు వీలైతే ఒక ఫ్రూట్ ఉండేలా చూసుకోండి వీలైతే. ఓకే. సో లేదా కాయగూరలు తినడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే. సో అన్ని కాయగూరలు పేర్లు పెట్టకుండా తినడానికి ట్రై చేయండి. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ హెల్త్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ యువర్ ఫేవరెట్ వన్స్. ఓకే. మీ ఫేవరెట్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో హ్యాపీగా స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు కాలేజెస్ లో హాస్టల్స్ లో ఉండిపోతే యువర్ ఫ్రెండ్స్ విల్ బి యువర్ బెస్ట్ వన్స్, రైట్? సో వాళ్ళతో కొంచెం టైం హ్యాపీగా స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే. సో మీకు నచ్చిన అవుట్ఫిట్ వేసుకోవడానికి చూసుకోండి. ఓకే. సో మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు మాక్సిమం మీ చాయిస్ మీకే ఇస్తారు. ఇలా ఉండొద్దు అలా ఉండొద్దు అని చెప్పినా మీరు అంటే పేరెంట్స్ మేబీ ఫోర్స్ చేయొచ్చు, ఇలా ఉండొద్దమ్మా అలా ఉండండి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు. బట్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మీకు నచ్చినవి వేసుకోండి, కానీ అవి అవతలి వ్యక్తులకి ఇబ్బందికరంగా ఉండకుండా చూసుకోండి. ఓకే. సో మిమ్మల్ని చూస్తే ఇబ్బంది పడేలాగా మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు ఇబ్బందికరంగా ఉండకుండా మీ డ్రెస్ ని అవుట్ఫిట్ ని మీకు నచ్చిన విధంగా వేసుకోండి, తప్పులేదు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్, స్పీక్ టు సమ్వన్ హూ లవ్స్ యూ. ఓకే. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మీ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడడం కానీ, మీ సిస్టర్స్, మీ బ్రదర్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి కొంత టైం వాళ్ళకి స్పెండ్ చేయడానికి మీ డేలో షెడ్యూల్ చేసుకోండి. స్పెండ్ 5 minutes ఎలోన్. నీకు నువ్వు ఒక 5 minutes టైం ని ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే. సో నేనేం చేయాలనుకుంటున్నాను, ఒక రిలాక్స్ అవడానికి కానీ నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించుకోవడానికి ఒక 5 minutes షెడ్యూల్ అనేది నువ్వు ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్, టేక్ ఏ లాంగ్ బాత్ ఆర్ షవర్ బిఫోర్ యువర్ స్లీప్. వీలైతే పడుకునే ముందు మీరు ఒక ఫ్రెష్ బాత్ చేసుకునేటట్టు చూసుకోండి. దానివల్ల మీరు రిలాక్స్ అవుతారు, అంతేకాదు ఫ్రెష్ థాట్స్ అనేవి మీకు వస్తాయి. ఓకే. సో పడుకునే ముందు రిలాక్స్ అవ్వడానికి మీ బాడీ ఒక హాట్ వాటర్ తీసుకుంటే మీరు బాత్ చేస్తే మీరు ఇంకా నొప్పులు ఇంకేం అనిపించవండి. బాగా కష్టంగా ఉన్నప్పుడు వర్క్ చేశారనుకోండి, ఓకే, సో ఆ రోజంతా చాలా కష్టపడిపోయారు, ఓకే, మీ బాడీకి చాలా స్ట్రెయిన్ గా ఉంది, చాలా వీక్ గా అనిపిస్తుంది. అలాంటప్పుడు మీరు వెంటనే బాత్ చేసేసారనుకోండి, మీరు రిలాక్సేషన్ వచ్చేస్తుందండి, మీ పెయిన్ తెలియకుండా ఉంటుంది. సో దిస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద టిప్స్ టు హ్యావ్ ఎ హ్యాపీ లైఫ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్, మేక్ ష్యూర్ యు గెట్ 8 hours స్లీప్. సో మీకు తెలుసు 8 hours స్లీప్ మీకు దొరికేటట్టుగా చెక్ చేసుకోండి. దీనివల్ల మీరు ఒక హ్యాపీ లైఫ్ ని లీడ్ చేయగలరు, రైట్? సో అర్థమైందమ్మా? దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైందా? దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు, లేకపోతే మన యాక్టివిటీస్ లోకి మనం వెళ్దాం. No doubts? Yes or no? No, ma'am. Okay. Then, so మీ బ్రెయిన్ కి కొంచెం యాక్టివ్ గా ఉండేటట్టు ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ వర్క్ టు యూ. సీ ఇట్ హియర్. ఇక్కడ A to K అనేవి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఇక్కడ ఫోటోగ్రాఫ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, పిక్చర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. మీరు ఏ సెంటెన్స్ ఎక్కడ సూట్ అవుతుంది అనేది మీకు ఒక 2 minutes టైం ఇస్తాను. 2 minutes లో మీరు ఆలోచించుకొని నాకు చెప్పాలి. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఈ పిక్చర్, సపోజ్ ఈ పిక్చర్ కి ఇందులో ఉన్న ఏ సెంటెన్స్ సూట్ అవుతుంది, ఏ సెంటెన్స్ యాప్ట్ గా సూట్ అవుతుంది, కరెక్ట్ గా సూట్ అవుతుంది అనేది మీరు చూస్ చేసుకొని ఇక్కడ నోట్ అవుట్ చేసుకోండి మీ నోట్స్ లో. ఓకే, ఐ గివ్ యూ 2 minutes. ఈ 2 minutes టైంలో మీరు రాసుకొని ఉంచండి. యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ మీ. ఓకే, కనిపిస్తుంది అందరికి? MFC GGC కుప్పం, మీరే ఆన్సర్ చేయాలి ఇప్పుడు. చూస్తున్నారమ్మా? ఎస్ ఆర్ నో?
ఎంఎఫ్సి జీజీసీ కుప్పం నుంచి రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఓన్లీ ఈరోజు సౌందర్య మాత్రమే రెస్పాండ్ అయింది. రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ కూడా రెస్పాండ్ అవ్వాలి.